economic growth is a means to achieve this objective. However, it is not an end in itself. We are looking at the higher happiness index of Andhra Pradesh as far as the governance is concerned. Government is striving hard to achieve development goals and committed to maximize satisfaction and happiness levels of the people and measure it periodically. I would like to recall Honorable Chief Minister's statement in this regard. Happiness of the people of Andhra Pradesh is the supreme goal of the government and people's well-being, and happiness is being put at the forefront of the state's efforts. However, there are certain issues on providing basic amenities to the people that keeps bothering each one of us. The nation, even after 70 years of independence and implementation of the 12 5-year plan, is still engaged in devising strategies for poverty eradication, ensuring basic minimum needs and access to physical and social infrastructure. The situation in Andhra Pradesh also calls for the improvement. We have initiated the process of focusing on these basic needs. Some of the basic amenities which are lacking are roughly 20% of the habitation in the state are yet to have the black top road connectivity. Around 50% of the habitations are yet to be provided with adequate quantity of the drinking water. An upper primary school-going child lacks basic arithmetic skills and the English comprehension. Inadequate health facilities. The statistics only indicate that it requires more concerted efforts. The government has started the program of Samaj Vikas and Kutum Vikasam to address these issues and assure the people of the state about its commitment of the government. This conference will therefore essentially focus on action plan for 2017-18, strategies and key issues to address the gaps in basic amenities amongst others and issues related to the growth opportunities. More emphasis needs to be for the discussion on implementation issue. It should be understood that the conference is a problem-solving forum and not a routine departmental review. I request the secretaries and the collectors to use this forum to discuss problems faced by them in the implementation of the various schemes and programs and get those issues resolved. Government has adopted a mission-based approach with 7 missions, 5 grids, and 5 campaigns. The presentation after the Honorable Chief Minister's keynote address will highlight the district-wise gaps in respect of certain important and representative basic needs that call for the urgent attention. Today, we will also launch an online real-time monitoring system to review these issues closely. We have been the pioneers in the implementation of NREGA. We should maximize the livelihood opportunities and enhance assets creation through the interdepartmental convergence under activities like farm ponds, roads, vermicompost, solid waste management, horticulture, and others. Government lays emphasis and takes advantage of technology in every possible way and is making governance more transparent and accountable. We are committed to make all citizen services online and use of technology through the real-time governance, drone technology, and ePragati platform. Our focus will be on eliminating the corruption in all its forms and at all levels, as this is one of the key stumbling blocks that prevents the fruit of development reaching the poorest of the poor and vulnerable section of the society. There is also a well-established link between higher perceived corruption and lower investment and ultimately leading to the lower growth. We are committed to zero tolerance towards corruption and we should be working to achieve that goal. We should also find all possible ways of not only maximizing the state revenue but also to tap the funds from Government of India under different schemes. Besides this, we should also improve the efficiency of expenditure on the other side. District collectors have a vital role in creating awareness about government program and schemes to the public and to effectively implement them by establishing both-way communication with the common person. I expect district collectors to make frequent visits to the villages and assess the implementation as well as the conditions of the villages and the people. Secretaries of the government
Also need to make few field visits and periodically review the district level officers. They should guide them by disseminating their updated knowledge. I request all the district collectors to actively participate in this meaningful interaction and reap the maximum benefit from this 2 days conference. Honorable Chief Minister has insisted that we should adopt a focused and clinical approach during the discussion and has desired to conclude the conference on both the days by 6 or 6:30 p.m. I request the secretaries and the district collector to be brief, raise the issue of significance and priority that needs resolution at this forum, and won't expect a departmental review to take place at this level. I wish this conference a great success. Thank you all. Thank you, sir. Now, Sri K. Krishnamurthy Garu, Honorable Deputy Chief Minister, Revenue. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, సహచర మంత్రులకు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, స్పెషల్ సిఎస్ గారికి, సిసిఎల్ గారికి, సీనియర్ అధికారులకు, సమావేశానికి హాజరైనటువంటి జిల్లా కలెక్టర్లందరికీ, మీడియా మిత్రులకు నా నమస్కారాలు. యవలనంబి నామ సంవత్సరంలో జరిగే ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్కి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ యవలంబిగా మారుతుంది, అంటే బంగారు తోరణంగా మారుతుంది. ఇటీవల జరిగిన మంత్రివర్గ విస్తరణలో బాధ్యతాయుతమైన శాఖలను యువతికి అప్పజెప్పారు. ఇది ఎంతో శుభపరిణామం. అలాగే రాష్ట్రంలోని 9 జిల్లాలకు కొత్త కలెక్టర్లను ఇటీవలే నియమించడం జరిగింది. వారందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాను. మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఎంతో విజయవంతమైంది. ఈ పర్యటనకు అపూర్వమైన స్పందన వచ్చింది. మొత్తం పర్యటన చేసిన 7 రోజుల్లోనే 7,000 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేసి 15 నగరాలను పర్యటించి 30 పైగా సమావేశాలను పాల్గొని 90కి పైగా కంపెనీల ప్రముఖులను ప్రతినిధులను కలిసి అనేక ప్రముఖుల కంపెనీలను మన రాష్ట్రానికి వచ్చేందుకు కృషి చేసి విజయం సాధించారు. ఈ పర్యటన విజయవంతమైనందుకు మనమందరం ముఖ్యమంత్రి గారిని అభినందించాలి. రాజధాని నిర్మాణానికి తొలి అడుగులు పడ్డాయి. 900 ఎకరాల పరిపాలనా నగరం రూపొందుతూ ఉంది. 2 నెలల్లో నిర్మాణ పనులు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. నభూతో అన్న రీతిలో మన రాజధాని ప్రపంచ దేశ రాజధానుల కంటే కూడా మించి రూపొందుతుందని మన యొక్క ఉద్దేశం. ఇది ఆంధ్రుల గర్వించదగ్గ సువర్ణ సమయం. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారి కలలు సాకారమయ్యే శుభగడియలు ఎంతో దూరంలో లేవు. ఈ 35 నెలల కాలంలో రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం చేపట్టిన అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మీ సహకారంతో కార్యరూపం దాలుస్తున్నాయి. ప్రత్యేకించి మన ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న అభివృద్ధిపరమైన చర్యల వల్ల రాబోయే కాలంలో రాయలసీమ మరొక కోనసీమగా రూపొందుతూ ఉంది. కృష్ణా గోదావరి నదుల సంగమం, పట్టిసీమల ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా నీరు అందించడం, అలాగే హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారా రాయలసీమకు సాగునీరు, త్రాగునీరు ఇచ్చి రాయలసీమను రతనాలసీమగా మార్చడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. పంట సంజీవిని, నీరు చెక్ డ్యాంల నిర్మాణం వల్ల భూగర్భ జలాలు ఎన్నడూ లేనంతగా కొంతమేర గ్రౌండ్ వాటర్ పెంపొందించని చెప్పుకోవడానికి కూడా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. కర్నూలు జిల్లాలో 3.5 మీటర్ల మేరకు గ్రౌండ్ వాటర్ పెరిగింది. దీని ఫలితంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు సాకారం కావడానికి కారకులం నా ముఖ్యమంత్రి గారే. ఈ పోలవరం మన రాష్ట్రానికి చంద్రవరం. ఏ రాష్ట్రానికి రాజధాని ఆయుపట్టు. ఎంతో విస్తృతంగా దీన్ని అభివృద్ధిపరచగలిగితే అంతగా విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించే సత్తా పెరుగుతుంది. దీనికోసమే మన ముఖ్యమంత్రి గారు నిరంతరం తపన పడుతూ ఉన్నారు. కీలకమైన 7 రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. అనంతపురం నుంచి రాజధానికి తలపెట్టిన 6 లైన్ల రహదారి నిర్మాణం,
కృష్ణా నదిపైన నిర్మాణం జరుగుతున్న బ్రిడ్జీలు త్వరితగతిన పూర్తి చేయగలిగితే అభివృద్ధి వేగవంతం అవుతుంది. దాంతోపాటు రైతులకు సాగునీరు అందించే ఉద్దేశంతో పురుషోత్తమ పట్టణం లాంటి ఎత్తిపోతల పథకాలను కూడా రూపొందిస్తున్నారు. ఒక రాజధాని కాకుండా ప్రతి జిల్లాలో అభివృద్ధికి అక్కడ లభ్యమయ్యే వనరులను దృష్టిలో పెట్టుకొని పారిశ్రామికంగా విద్య, వైద్య, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, పర్యాటక కేంద్రాల అభివృద్ధి మరియు సౌర, పవన విద్యుత్ ఉత్పాదన కేంద్రాలను భారీ ఎత్తున నెలకొల్పే కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. కోస్టల్ కారిడార్, భోగాపురంలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, మచిలీపట్నం పోర్టు అభివృద్ధి, కర్నూలు జిల్లాలోని ఓరోకల్ విమానాశ్రయ నిర్మాణం రాష్ట్ర స్వరూపాన్నే మారుస్తాయి. పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వ భూములను ఏపీఐసికి ఉచితంగా ఉంచుతున్నాం. దీని రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు నెలకొల్పడానికి పారిశ్రామికవేత్తలు చొరవ చూపగలుగుతున్నారు. ల్యాండ్ కన్వర్షన్ ప్రక్రియలో లోగడ ఉన్న నాలా ఛార్జీలను గణనీయంగా తగ్గించడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. శాసనసభ ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఈ ఛార్జీలను అమలులోకి తీసుకొస్తాం. దీనివల్ల ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకు వచ్చి పరిశ్రమలు స్థాపించి మన రాష్ట్ర అభివృద్ధికి చేయూతనిస్తారు. ఇది మనమంతా గర్వించదగ్గ విషయం. అలాగే గడిచిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ నిరోధక చట్టం, నాలా చట్టం, డాటెడ్ ల్యాండ్స్ చట్టం, క్రమబద్ధీకరణ చట్టం చేసి 2013 నాటి కేంద్ర భూసేకరణ చట్టానికి సవరణలు ప్రవేశపెట్టి ఆమోదం పొంది చట్టాలుగా తీసుకొస్తున్నాం. డాటెడ్ ల్యాండ్స్ చట్టం గజెట్ నోటిఫికేషన్లో కూడా 1/5/2017లో పబ్లిష్ అయింది. దీనిని మీరందరూ క్రమబద్ధీకరించేందుకు సత్వరమే చర్యలు తీసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించి నిర్మాణం చేసుకున్నట్టు వారి ఇళ్ల స్థలాల క్రమబద్ధీకరణ మరియు మాజీ సైనికోద్యోగుల స్వాతంత్ర సమరయోధులకు ఇచ్చిన భూములు 10 సంవత్సరాల తర్వాత విక్రయించుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశాం. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిన 35 నెలల్లోనే ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యాం. ఈ సంస్కరణలను ఫలాలను ప్రజలకు సమర్థవంతంగా అందించడంలో జిల్లా కలెక్టర్లుగా మీ బాధ్యత ఎంతో ఉంది. మంత్రులుగా ఉన్న మేము కూడా ప్రతి నెల రోజువారీ కార్యక్రమాల వివరాలు ముఖ్యమంత్రికి సమీక్ష కోసం పంపుతున్నాం. జేసీలు, ఆర్డీఓలు విధిగా తమ నెలవారీ రిపోర్టులు స్పెషల్ సిసిఎల్ గారికి, రెవెన్యూ సెక్రటరీ గారికి పంపాలి. తర్వాత వారిని సమీక్షించి ప్రభుత్వానికి పంపుతారు. వారానికి ఒకసారి వీఆర్ఓ ఆఫీస్ కానీ, తహసీల్దార్ ఆఫీస్ కానీ సర్వే పనితీరు కానీ తనిఖీ చేయండి. దానివలన ఆ శాఖల్లో గణనీయమైన మార్పు కనిపిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పనితీరు సర్వత్రా మెచ్చుకుంటున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రోత్ రేట్ కన్నా అధిగమించడం అందరికీ విస్మయం కలిగిస్తూ ఉంది. ఇదంతా మనం గర్వించదగ్గ విషయం. ఈ గ్రోత్ రేట్ సాధించడం మీ అందరి సమిష్టి కృషితో పాటు ముఖ్యమంత్రి గారి అకుంఠిత దీక్ష, పట్టుదలదే కారణం. దీనికి మనం అందరం ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందించాలి. 7 మిషన్స్, 5 గ్రిడ్స్ ఆయుధాలుగా మలుచుకొని రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పదంలో వేగంగా నడిపించే చర్యలను మన ముఖ్యమంత్రి గారు నిత్యం చేపడుతున్నారు. దీని ఫలాలను ఇప్పటికే చూస్తున్నాం. ఈ మధ్య జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాలు అర్థవంతంగా జరుగుతాయని అందరం ఆశించాం. కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీ దిగజాడు ధోరణి వల్ల ప్రధానమైన ప్రజా సమస్యలపై చర్చించే అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి విఘాతం. ప్రతిపక్షం ఇన్ని అవాంతరాలు కల్పించినా, ప్రజోపకరమైన పథకాలను అడ్డుకోదలిచిన వాటిని ఎదుర్కొన్న సత్తా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉంది. ఈ మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టిన ఈ మాత్ర యజ్ఞంలో మనమందరం కార్యసాధకులు అవుతామని చెప్పి కోరుతామన్నాను. జై. Thank you, sir. Now, Sri Y. Ramakrishnan, Honorable Minister for Finance. గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారికి, సమాచార మంత్రివర్యులకు, అధికారులకు, పత్రికా విలేకరులకు అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ప్రభుత్వం
సార్ నేను చెప్పాల్సింది పెద్దగా ఎక్కువగా లేదు కానీ టైం కూడా చాలా తక్కువ. సో ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని వివరాలు కూడా చెప్తారు. సరే, 1-2 విషయాల్లో ఇంకేదైనా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక పాలసీ తయారు చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఆ పాలసీ మీద నిర్ణయాలు తీసుకున్న తర్వాత ఆ నిర్ణయాలు మనం కిందకి తీసుకెళ్ళి ఇంప్లిమెంటేషన్లో కూడా అంత ఫోకస్ ఇస్తే మనకు అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. లేకపోతే ఐడియాగానే ఉండిపోతుంది, పాలసీగానే ఉండిపోతుంది. ఇక్కడ మనం అందరం కూడా ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి 2 వింగ్స్ అందరికీ తెలిసినట్లే. ఇటు ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ మంత్రివర్గం, అటు బ్యూరోక్రాట్స్, కింద లెవెల్లో ఉండేటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ యంత్రాంగం అంతా కూడా. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ప్రజలందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండాలనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి ఒక ఐడియా. ఆ ఐడియా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని చోట్ల జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా మన హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్లో కూడా ఇప్పటివరకు కూడా మనం మంచి ప్లేస్లోనే ఉన్నాం. కాబట్టి అది ఇంకా మనం నెంబర్ 1 ప్లేస్కి వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం కూడా ఉంటుంది. ప్రజలు హ్యాపీగా ఉండాలనుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వం యొక్క పాలసీస్ ఏదైతే ప్రభుత్వం అనుకుంటుందో, ముఖ్యమంత్రి గారు అనుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా తూచా తప్పకుండా 100% పాజిటివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయవలసినటువంటి బాధ్యత మెయిన్లీ బ్యూరోక్రాట్స్ మీద ఉంది. ఇంకేత కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో ఇంకేత మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నప్పుడు కూడా 4,50,000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఆ ఖర్చు పెట్టిన దానికి అవుట్కమ్ రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఈ అవుట్కమ్స్ వచ్చినప్పుడే మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో మనం మన విజన్ ప్రకారంగా దేశంలోనే నెంబర్ 1 స్థానం రావాలి, ప్రపంచంలో ఒక డెస్టినేషన్గా రావాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ ఒక విత్ ఇన్ ద కంట్రీ కాకుండా విత్ ఇన్ ద కంట్రీలో మనకు ఉండేటువంటి కాంపిటేటివ్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళతో కాంపిటీషన్ ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం చూస్తే కాలిఫోర్నియా ఇటువంటి పెద్ద స్టేట్స్ ఉన్నాయి. అవి కూడా ప్రావిన్సెస్, బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రావిన్సెస్గా ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా కొంత ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగాయి. అవి కూడా ఇప్పటికీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాయి. అయితే ప్రపంచంలో కానీ ఇండియాలో కానీ మన కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు మన వర్క్ కూడా కాంపిటేటివ్గా చేయాలి. ఫోకస్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో కూడా అంత ఫోకస్ ఉంటే తప్ప, అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటే తప్ప మన ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఎక్స్పెండిచర్కి సరి అయినటువంటి అవుట్కమ్ రాదు. అందుకనే ముఖ్యమంత్రి గారి డైరెక్షన్స్ తోటి అవుట్కమ్స్ మానిటరింగ్ చేయడానికి కూడా ఒక వ్యవస్థను నెలకొల్పాలనేటువంటిది ఒక ఆలోచన. ఇక నుంచి ఆ అవుట్కమ్స్ ఎట్లా ఉంటున్నాయి, ఏ రంగంలో ఏ విధంగా అవుట్కమ్ ఉంది, ఏ రంగంలో ఎట్లా వీక్గా ఉన్నాం, ఏ రంగం నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉంటుంది, మన విత్ ఇన్ ద స్టేట్ కూడా అమాంగ్స్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఈ కాంపిటీషన్ రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంచేత ఈరోజు ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్లు అయితే ఉన్నాయో మనకు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఆ కాంపిటీషన్ క్రియేట్ అయితే తప్ప అందరూ నేను నెంబర్ 1గా ఉండాలనేటువంటి విత్ ఇన్ ద స్టేట్ అనుకోవాలి. అదేవిధంగా స్టేట్ కూడా దేశంలో మనం నెంబర్ 1గా ఉండాలని అనుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 స్థానాన్ని మన అట్రాక్టివ్ ప్లేస్గా సాధించాలని అనుకుంటున్నాం. ఇది ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్. ఈ విజన్ నెరవేరాలనుకున్నప్పుడు యంత్రాంగం అంతా కూడా, మేము కానీ మీరు కానీ యంత్రాంగం అంతా కూడా ఒక డబ్బులు ఖర్చు పెడితేనే కాదు, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా ఉంటాయి. వాటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది. ఈ రోజుకి మనం చూస్తే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నెంబర్ 1 స్థానంలో వచ్చాయి. ఉదాహరణకు మనకి ఎనర్జీ అవార్డ్స్ అన్ని కూడా పెట్టారు. ఇట్లాగే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో నెంబర్ 1 స్థానంలోకి వచ్చాం కంట్రీలో. అదేవిధంగా దాదాపు ఈ యొక్క హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్లో కూడా మనం రీజనబుల్ ప్లేస్కున్నాం. చేత కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇంకా వెనకబడి ఉంటున్నాయి. ఎంచేతంటే మనకు ప్రధానమైనటువంటి ప్రజలే హ్యాపీగా ఉండాలంటే సొసైటీని ఒకసారి ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సొసైటీలో ఉండేటువంటి ఏం కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎవరు పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, ఎవరు ధనికులు ఉన్నారు, ఎవరు నీడీ పీపుల్ ఉన్నారు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎంచేతంటే ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా అవర్స్ ఈజ్ ఎ వెల్ఫేర్ గవర్నమెంట్. అంచేత వెల్ఫేర్ గవర్నమెంట్లో
మనకి వెల్ఫేర్ బాగుండాలన్నా, పేదరికం నిర్మూలన జరగాలన్నా, లేకపోతే షేర్డ్ ప్రాస్పరిటీ రావాలనుకున్నప్పటికీ కూడా అగ్రికల్చర్ ఈజ్ అ ప్రయారిటీ సెక్టార్. అదేవిధంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకు బాగా క్రియేట్ కావాలంటే సర్వీస్ సెక్టార్ ఇస్, అదేవిధంగా ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ ప్రయారిటీ సెక్టార్స్. అంచేత యూత్ సర్వీసెస్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు త్వరలోనే అది కూడా నిర్ణయం తీసుకుంటామని అన్నారు. అంచేత యూత్ సొసైటీలో ఉండేటువంటి యూత్ ఎవరైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో, బేసిక్గా ఏంటంటే సొసైటీలో ఉండేటువంటి ఈ పాపులేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాపులేషన్లో ఉండేటువంటి దాన్ని వీకర్ సెక్షన్స్ కానీ లేకపోతే వీక్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ, అదేవిధంగా మనకి ఎక్కడైతే హ్యూమన్ క్యాపిటల్ని తయారు చేయగలమో ఆ హ్యూమన్ క్యాపిటల్, సోషల్ క్యాపిటల్ మనం తయారు చేయగలిగినట్లయితే సొసైటీ నుంచే ఒక ఇన్నోవేషన్ వస్తుంది. అంచేత సొసైటీ నుంచే ఒక అప్సర్జ్ రావాలి. ఆ సొసైటీని మనం ఎట్లా ఉపయోగించుకోగలం, అదేవిధంగా ప్రభుత్వం యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ సొసైటీకి ఎట్లా ఉపయోగపడాలి, సొసైటీ నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్స్ ఎవరు రావాలనేది మధ్యలో మనం ప్రభుత్వం అనేటువంటి మధ్యలో ఉన్నాం. అంచేత ప్రభుత్వం యొక్క ఎఫర్ట్స్, ప్రభుత్వం అంటే ఏదో మేము క్యాబినెట్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లేదా ముఖ్యమంత్రి గారు ఐడియా ఇచ్చారో సరే ఆ విధంగా కాదు. ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి వింగ్ ఎక్కడైతే ఉందో డిస్ట్రిక్ట్స్లో కానీ అదేవిధంగా సెక్రటరీస్ కానీ ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ వింగ్ మాత్రం అలర్ట్గా ఉండి చేసినట్లయితే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లో ఎట్లయితే సాధించగలుగుతున్నారో మిగతా డిపార్ట్మెంట్లో కూడా అట్లాగే సాధించాలనేది కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ డెవలప్ అయినట్లయితే డెఫినెట్గా మనం అనుకున్న విజన్ కంటే ముందుగానే మనం నెంబర్ 1 స్థానాన్ని సాధిస్తామనేది కూడా ఒకసారి సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, sir. Before the address of Honorable Chief Minister, Honorable CM will launch People's First, that is Prajale Mundu, which is the new program. Ahmed Babu. Now the three publications of Planning Department will be released by Honorable CM. First is Andhra Pradesh Happiness Survey. Next is Global Competitiveness
index. Next is district domestic product. Now the address by Honorable Chief Minister. మీరు క్యాటలాగ్ ఎవరు తయారు చేశారు? అవార్డ్స్ వచ్చినట్టని ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి? అవార్డ్స్ కదా ఉన్నాయి కదా, పేర్లు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి కాదు, మీరు అది అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత చదువుతాను నా స్పీచ్. సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, అదేవిధంగా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, సీనియర్ ఆల్ సెక్రటరీస్, కలెక్టర్స్, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్, మీడియా అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అందరినీ పేరు పేరున ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్కి స్వాగతం పలుకుతున్నా. అదే సమయంలో మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాను. మనం ఒక పద్ధతి ప్రకారం కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకుంటున్నాం. కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో గతంలో ఏం చేసామో ఒకసారి సమీక్ష చేసుకోవడం, మనం చేసిన పనులని మళ్ళా ఇక్కడ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఉన్నాయని చూసుకొని రివ్యూ చేసుకొని మళ్ళీ రాబోయే రోజుల్లో ఒకటి లాంగ్ టర్మ్, షార్ట్ టర్మ్, మీడియం టర్మ్ మూడు కూడా ఏ విధంగా బ్యాలెన్స్ చేయాలనో బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనం ఆలోచిస్తూ వస్తున్నాం. ఇప్పటికీ 11 కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ అయినాయి. బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత జూన్ 2వ తారీఖున బైఫర్కేషన్ అయితే ఆగస్టులో మొదటి కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకున్నాం. అంటే కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ 11 పెట్టుకోవడమే కాకుండా దీని మీద ఒక ఎంఫసిసే కాకుండా రాష్ట్ర స్థాయిలో అడ్మినిస్ట్రేషనే కాదు, జిల్లా స్థాయిలో, అదే మరి మండల స్థాయి, గ్రామ స్థాయిలో కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ బలంగా ఉండాలి. డెలివరీ మెకానిజం కూడా మనం స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే మనకు అనుకున్న ఫలితాలు వస్తాయనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఈరోజు మనందరం కూడా చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్, సస్టైనబుల్ గ్రోత్ ఉండాలి. దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలనో మనం కూడా
ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసుకున్నాం. ఇది అచీవ్ చేయాలంటే హయ్యర్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఉండాలి. దీన్ని కూడా ఎక్కడికక్కడ మనం కొన్ని టార్గెట్స్ పెట్టుకో ముందుకు పోతున్నాం. ఇప్పుడే ఈరోజు కూడా కొన్ని రివ్యూలు వచ్చాయి, అవి కూడా మనం ముందర పెట్టడం జరిగింది. ఇంకొక పక్కన సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, ఏదో 1 ఇయర్ లేకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ నెగిటివ్ గ్రోత్ వస్తే ఈసారి పాజిటివ్ గ్రోత్ రావడం, దాన్ని బట్టి మనం హ్యాపీగా ఫీల్ కావడం కాకుండా ఓసారి మన ప్రణాళికలు సరిగా లేని దానివల్ల లాంగ్ టర్మ్లో సస్టైనబుల్ గ్రోత్ మనం అచీవ్ చేయలేం. ఎన్విరాన్మెంట్ ఇబ్బంది రావడం కానీ సో మెనీ కారణాల వల్ల. అందుకే మనం ఆలోచించింది ఎప్పటికప్పుడు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ గ్రోత్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఏ విధంగా మన ప్రణాళిక తయారు చేసుకుంటున్నాం. అదే మరి ఇది కాకుండా మనం ఒక విషయం తయారు చేసుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకుంటాం. ఈరోజు 2014 ఒక బెంచ్ మార్క్ పెట్టుకున్నాం. 2014 బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత ఒక బెంచ్ మార్క్ పెట్టుకుని ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్లో అక్కడి నుంచి ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలనో ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా చేయాలి దానిపైన విజన్ తయారు చేసుకున్నాం. విజన్లో కూడా మీరు ఒకసారి చూస్తే నేను రిపీట్గా చెప్తున్నాను, రీఎన్ఫోర్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మన మైండ్స్ అన్నీ కూడా సింక్రనైజ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే విజన్లో 2022 ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా మనం అనుకున్నది 2022కి బెస్ట్ స్టేట్స్లో 3 స్టేట్స్లో మనం ఒకటిగా ఉండాలని, దానికి ఏం చేయాలని కోసం మనం అన్ని కూడా తయారు చేసుకుంటున్నాం. 2029 కంట్రీలో నెంబర్ 1 స్టేట్గా ఉండాలని, ఒక డెవలప్మెంటే కాదు హ్యాపీనెస్ యాజ్ ఎ ఇండెక్స్, ఈ రెండు కూడా సింక్రనైజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరి 2050కి ప్రపంచంలోని ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి ఒక కేంద్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండాలి. మీరు టూరిజం కానీ, డెవలప్మెంట్ కానీ, హ్యాపీనెస్ కానీ, ఏ నాలెడ్జ్ ఎకానమీ కానీ అన్నిట్లో కూడా మనం ఉండాలని చెప్పి మనం ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని ముందుకు పోతున్నాం. అందుకనే ఇక్కడ ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా ఈరోజు మీరు చూశారు, పీపుల్ ఫస్ట్ అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. మొదటనే దానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ప్రజలే ముందు. ఏదొచ్చినా కూడా అది మంత్రి కావచ్చు, కలెక్టర్ కావచ్చు, సీనియర్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే ప్రభుత్వంలో ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాల్సింది పీపుల్ ఫస్ట్, ప్రజలే ముందు. ప్రజలే ముందు ఉండాలంటే పీపుల్ సెంటర్డ్ గవర్నెన్స్ ఉండాలి, కరప్షన్ లేకుండా ఉండాలి. ప్రజలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని మనం గౌరవించే విధానం, ఏ పని చేసినా వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడం, అదే మరిగా వారికి కూడా మనం పనులు చేయడం ఎంత ముఖ్యమో వారిని కూడా అనుసంధానం చేయడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఆ కార్యక్రమం జరిగితే తప్ప దీనిపైన ఇంపాక్ట్ రాదు. ఈరోజు టెక్నాలజీ పెద్ద ఎత్తున మనం వాడుతున్నాం. వాడినప్పుడు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా అవసరం ఉంది. అందుకే ఈ స్లోగన్ని మళ్ళా మనం ఎప్పటికప్పుడు మన ఎఫిషియన్సీ పెంచుకోవడానికి మనం ఆలోచిస్తున్నాం. ఏ ఆఫీసులైనా సరే, ఎవరైనా సరే, ఫీల్డ్ పోయినప్పుడైనా సరే మీలో అందరిలో ఆలోచన రావాల్సింది ప్రజలే ముందు, పీపుల్ ఫస్ట్ అనే కార్యక్రమం మీరు మనసులో పెట్టుకుంటే కాన్షియస్గా మీ డ్యూటీస్ మీరు డిశ్చార్జ్ చేయడం కానీ, ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ప్రజల మధ్య లేదంటే ఇంకొకటి వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా మనం ఆ మెసేజ్ ఇస్తాం అనేది చాలా ముఖ్యం. దానిపైన కూడా మీకు అందరూ కూడా డీటెయిల్స్ అని తయారు చేశాం. ఇది అయిన తర్వాత ఒక ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇస్తున్నాం. ఆ ప్రజెంటేషన్ వల్ల మనకు రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్లో వీఆర్ గివింగ్ దట్ ప్రజెంటేషన్, దానిపైన ఒక ఐడియా వస్తుంది. అల్టిమేట్గా మన అందరి ఆలోచన ఒక హ్యాపీ, హెల్తీ, సస్టైనబుల్ సొసైటీ. ఈ గోల్ పెట్టుకొని మనం ముందుకు పోతున్నాం. అయితే ఇవన్నీ కూడా సాధించడానికి ఒక విజన్ పెట్టుకున్నాం. విజన్ పెట్టుకున్న తర్వాత 7 మిషన్స్ పెట్టుకున్నాం, 5 గ్రిడ్స్ పెట్టుకున్నాం, 5 క్యాంపెయిన్ మోడ్స్ పెట్టుకున్నాం. ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఓసారి మనం ఉత్సాహంగా ప్రారంభిస్తాం, ఫాలో అప్ చేయం, మధ్యలో వదిలిపెడతాం, దానివల్ల కూడా మనం అనుకున్న ఫలితాలు కూడా రావు. అట్లా కాకుండా కంటిన్యూగా చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ లెవెల్కి మనం పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఉదాహరణకు మీరు ఆలోచిస్తే ఈరోజు చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి, చాలా డిపార్ట్మెంట్ బాగా పనిచేశారు. ఫర్ ది లాస్ట్ 3 years గ్రోత్లో మనం నెంబర్ 1 ఉన్న కంట్రీలో. ఫస్ట్ ఇయర్ కొంత తక్కువ ఉన్నా
తర్వాత వచ్చే కొద్దిగా 2 ఏళ్లలో 2 సంవత్సరాలు మనమే ఉన్నాం. 3 సంవత్సరాలు ఆవరేజ్ తీసుకున్న ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో గ్రోత్లో మనమే నెంబర్ 1 ఉన్నాం. అయితే మన బేస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. బైఫర్కేషన్ తర్వాత మనకు కూడా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచి ప్రారంభించాం. అదే సమయంలో ఈరోజు మనం ఒక బెంచ్ మార్కింగ్ కూడా పెట్టుకొని ఒక విధంగా ఇక్కడ మనం కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఎంతైతే సిస్టమేటిక్గా పెడుతున్నామో ఇదే స్ఫూర్తిలో మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే నవ నిర్మాణ దీక్ష బైఫర్కేషన్ డేన నవ నిర్మాణ దీక్ష చేస్తున్నాం. ప్రజల్లో కూడా పట్టుదల రావాలి, ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకూడదు, వాళ్ళని కూడా ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ముందు తీసుకుపోవాలనే ఉద్దేశంతో నవ నిర్మాణ దీక్ష పెట్టాం. అదే మరి ఈ ప్రభుత్వం మొదటి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజున ఆ రోజు మనకి 8వ తారీఖు వస్తుంది, మధ్యలో 6 రోజులు వస్తుంది. ఈ 6 రోజులు ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఎవ్రీ ఫంక్షనరీ సమీక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ ప్రారంభించాం, ఏ ఇండికేటర్స్ ఎక్కడ ప్రారంభమైనాయి, ఈరోజు ఎక్కడున్నాం, భవిష్యత్తులో ఎక్కడికి తీసుకుపోవాలనుకుంటున్నాం. దీనికి నేషనల్ లెవెల్లో ఉండే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అన్ని మనం తీసుకోవడం, మన డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరైనా ఇంకా బాగా పనిచేస్తే ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకోవడం, ప్రపంచంలో ఎక్కడన్నా మనకంటే బాగా చేస్తూ ఉంటే అవన్నీ కూడా తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు బెంచ్ మార్క్ అవర్ సెల్స్ ఫస్ట్ బెస్ట్ ఇన్ ది కంట్రీ, దెన్ బెస్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్, అల్టిమేట్లీ బెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ది వరల్డ్. దట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్. దానికోసం మనం ముందుకు పోతున్నాం. అయితే ఇది అసాధ్యమేం కాదు, ఇది సాధ్యం. ఎందుకంటున్నానంటే 20 years బ్యాక్ ఐటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఐటీలో మన వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు. అమెరికాలో ఉండే ఇండియన్స్ మీరు చూస్తే, అందులో తెలుగు వాళ్ళని మీరు చూస్తే హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎవరికైనా వస్తూ ఉందంటే అది ఇండియన్స్కి వస్తూ ఉంది. అందులో నెంబర్ 1గా తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు, ఆంధ్ర పీపుల్ ఉన్నారు. ఒక నాలెడ్జ్ ఎకానమీని మనం చెప్పగలిగాం. దీన్ని ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి నాలెడ్జ్ ఎకానమీని ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోయాం. ఆ 2 ఫలితాల వల్ల ఈరోజు ఒక మంచి ఇంపాక్ట్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. నేను ఎందుకు దాన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా 3 సంవత్సరాల్లో మీరు చూస్తే అనేక అచీవ్మెంట్స్ చేశాం. అది మీ అందరి సహకారంతో అందరం కోఆర్డినేషన్ చేసుకుంటేనే సాధ్యమైనాయి. ఈరోజు మీరు చూసినప్పుడు ఎకానమీ మీరు చూస్తే డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ అనుకున్నాం. మనం అనుకున్న ఆబ్జెక్టివ్ నెరవేరాలంటే అనదర్ 15-20 years మినిమం 12% గ్రోత్కి వెళ్ళాలి. అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ మనకు తక్కువ వచ్చింది, సెకండ్ ఇయర్ మీరు చూస్తే 10.95 వచ్చింది, లాస్ట్ ఇయర్ మీరు చూస్తే 11.61కి వెళ్ళాం. పోయిన సంవత్సరం మనకు చాలా ఇబ్బందులు వచ్చాయి. 30% రెయిన్ఫాల్ తక్కువ పడింది. అంత రెయిన్ఫాల్ తక్కువ పడినా అగ్రికల్చర్లో 14% గ్రోత్ వచ్చింది, ఇండస్ట్రీలో 10.05 వచ్చింది, సర్వీసెస్లో 10.35 వచ్చింది. అంటే ఓవరాల్గా మనం చూసినప్పుడు మనకు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పటికీ ఇబ్బందులు అధిగమించే విధంగా మనం ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. అదే మరి ఇప్పుడే నేను చెప్పాను, రియల్ టైం గవర్నెన్స్ కూడా తీసుకున్నాం. దాన్ని కూడా మన ప్రజెంటేషన్ మీకు ఇస్తాం. అదే మరి కాల్ సెంటర్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ రియల్ టైం గవర్నెన్స్లో మీరు చూస్తే వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నిటి కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. మీకోసం ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, మీకోసంలో అన్నీ కూడా ఆల్ కంప్లైంట్స్ కానీ గ్రీవెన్సెస్ కానీ ఆన్లైన్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది, వేరియస్ ఫంక్షన్స్ దగ్గర నుంచి. ఇది అయిన తర్వాత ఈరోజు మీరు చూస్తే ప్రింట్ మీడియా కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో వస్తున్నాయి. అవి కూడా కంప్యూటరైజ్ చేస్తున్న అలర్ట్స్ కింద. మూడోది మీరు ఒకసారి చూస్తే సోషల్ మీడియాలో కూడా వస్తున్నాయి. అవి కూడా గ్రీవెన్సెస్ ఉంటే అవి కూడా తీసుకుంటున్నాం. కైజాల యాప్ వచ్చింది, ఆ కైజాల యాప్లో వచ్చేటివి కూడా తీసుకుంటున్నాం. కనెక్ట్ ఏపీసీఎం ఒక యాప్ తయారు చేశాం. ఇవి ఎక్కడ వచ్చినా ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇది చేసి సింక్రనైజ్ చేసి ఏ ఆఫీసర్కి పంపించాలనో రియల్ టైంలో పంపిస్తున్నాం. అంటే 2 levels. ఒకవేళ కానీ సర్వీస్ స్టాండర్డ్స్ మిస్ అయితే మళ్ళా పంపించడం, ఒకవేళ మీరు పంపించిన తర్వాత మేము చేశాము అని మీరు చెప్తే ఇమ్మీడియట్గా కాల్ సెంటర్ నుంచి ఆ కాల్ సెంటర్ ద్వారా కన్సర్న్ అప్లికెంట్ మాట్లాడడం, అతను చెప్పిన తర్వాత అవి కూడా తీసుకోవడం. అంటే ఇంత మునుపుమారిగా ఏదైనా ఒక గ్రీవెన్స్ వస్తే ఆ గ్రీవెన్స్ సర్వీస్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం, సిటిజన్ చార్టర్ ప్రకారం ఆ గ్రీవెన్స్ని అడ్రస్ చేసే మెకానిజం
దాన్ని వెరిఫై చేసి మళ్ళా సర్టిఫై చేసే మెకానిజం కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. దీంట్లో ఏ మాత్రం కూడా ఎవరు కూడా మిస్యూజ్ చేసే పరిస్థితి లేకుండా ఇది మనం తీసుకురావడం జరుగుతుంది. గవర్నమెంట్లో మీరు ఒకసారి చూస్తే కన్వర్జెన్స్ తీసుకొచ్చాం రిసోర్సెస్లో. ఒకటి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నరేగా, ఇంకొక పక్కన హ్యూమన్ క్యాపిటల్ కన్వర్జెన్స్ తీసుకొచ్చాం. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సర్ఫ్ ద్వారా డాక్రా డాకువా సంఘాలు. ఈరోజు మీరు చూస్తే నిన్న మొన్న మేము వర్కౌట్ చేశాం. మన నరేగా అయితే ఫర్ ది లాస్ట్ 2 years నుంచి చేశాం. ఈరోజు ఆల్ విలేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం పూర్తి చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. సిమెంట్ రోడ్డు 2 yearsలో 11,000 kilometers మనం వేయగలిగాం. ఇంకొక పక్కన అన్ని గ్రామాల్లో స్కూల్ బిల్డింగ్, పంచాయతీ బిల్డింగ్, అంగన్వాడీ బిల్డింగ్, బరియల్ గ్రౌండ్, ప్లే గ్రౌండ్ ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేయగలుగుతున్నాం. అదే మరి సిమెంట్ రోడ్లు రాబోయే 2-3 సంవత్సరాల్లో పూర్తి అవుతాయి. విలేజ్లో అదే మరి డ్రైన్స్ పూర్తి చేస్తున్నాం. విలేజ్ లెవెల్లో ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరమో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని నరేగా ఫండ్స్తో కన్వర్జెన్స్ తీసుకొచ్చాం. ఫైనాన్స్ కమిషన్ డబ్బులు కూడా దాంట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేశాం. గవర్నమెంట్ ద్వారా వచ్చే డబ్బులు కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేశాం. చాలకపోతే నీరు చెట్టు కానీ ఒక 20 డిపార్ట్మెంట్స్కి వచ్చే డబ్బులు కూడా కన్వర్జెన్స్ తీసుకొచ్చాం. అదే మరి వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో వచ్చే డబ్బులు కూడా కన్వర్జెన్స్ తీసుకొచ్చి మామూలుగా 10 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే 40, 50, 30 కోట్ల రూపాయలు కన్వర్జెన్స్లో ఉపయోగపడే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం. ఇట్ హ్యాస్ వర్క్డ్ వెరీ వెల్. దీనివల్ల ఫలితాలు చాలా బాగా వచ్చాయి. అదే సమయంలో ఈరోజు కన్వర్జెన్స్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ తీసుకుని మనం అనుకున్న ప్రకారం డాక్రా సంఘాల్లో ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ రేట్ కోసం గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్. నేను మీకు చెప్తున్నాను, ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్ రేట్ రావాలి. అదే మాదిరిగా నిరంతరం పేదరిక నిర్మూలన జరగడమే కాదు, ఆర్థిక అసమానతను తగ్గించే విధానానికి మనం శ్రీకారం చుట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. టు స్టార్ట్ విత్ 10,000 రూపాయలు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఫర్ ఫ్యామిలీ అనుకున్నాం. ఇది అచీవ్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్దర్. ఇలాంటి ఒక కన్వర్జెన్స్లో హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కూడా మనం తీసుకొచ్చాం. అదే మాదిరిగా స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్, దీంట్లో కూడా మనం క్యాంపెయిన్ మోడ్లో వెళ్తున్నాం. దీన్ని కూడా ఈ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ వల్ల చాలా ఫలితాలు వస్తున్నాయి. మనం కూడా చూస్తే హ్యాపీనెస్ ఉండాలంటే ఆరోగ్యం ఉండాలి, ఆరోగ్యం ఉండాలంటే క్లీన్ హ్యాబిట్స్ ఉండాలి, ఆలోచన విధానం ఎదుర్కొని పరిసరాలు కూడా బాగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే మనం దీంట్లో క్యాంపెయిన్ మోడ్లో ఎవ్రీ సిటిజన్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీ సిటిజన్ ఎవ్రీ వీక్ మనం ఒక మాట చెప్పాం, శనివారం ఆఫ్టర్నూన్ దీనిపైన ఆలోచించమన్నాం. అదే సమయంలో 4th week ఆఫ్ ఎవ్రీ సాటర్డే కంపల్సరీగా క్యాంపెయిన్ మోడే కాకుండా ఫీల్డ్కి వెళ్ళి యాక్షన్ చేసే పరిస్థితి తీసుకురామని చెప్పాం. ఈరోజు ఇంకొక పక్కన చూస్తే ఇవన్నీ కూడా రియల్ టైం గవర్నెన్స్లో మనం ఇవన్నీ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇవి కూడా మీకు ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. యాజ్ ఆన్ టుడే 7 missions ఎప్పటికప్పుడు జిల్లా లెవెల్లో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి, స్టేట్ లెవెల్లో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. ఈ 7 missionలో ప్రైమరీ సెక్టర్ మిషన్, సోషల్ ఎంపవర్మెంట్ మిషన్, నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్, ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ మిషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మిషన్, సర్వీస్ సెక్టర్ మిషన్, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మిషన్. ఇక్కడ నా అనుభవంలో నేను చూసింది డబ్బుల కంటే కోఆర్డినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, ప్రొసీజరల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎంతవరకు మీరు సైలో అప్రోచ్ తీసుకున్నంత వరకు, స్టాండ్ అలోన్ సిస్టమ్గా పనిచేసినంత వరకు మనకు రిజల్ట్స్ అనుకున్నంత రావు. అట్లా కాకుండా ఇంటర్ డిపార్ట్మెంట్లు డెసిషన్స్ ఉంటే అక్రాస్ ది టేబుల్ డెసిషన్ తీసుకోవడం. ఈ గవర్నమెంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ ఇండిపెండెంట్ అయిపోయారు. ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుందో ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ తెలియని పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. నేను అందుకే రియల్ టైం గవర్నమెంట్లో ఒకటే మీరు చూస్తే గవర్నమెంట్, సిటిజన్, ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ లేకపోతే వ్యవస్థలు కానీ ఇవన్నీ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు రియల్ టైంలో ఎప్పటికప్పుడు కోఆర్డినేషన్ చేసుకుని డెసిషన్ మేకింగ్లో ఇప్పుడు నోబడీ నోస్ అబౌట్ ఇట్. దాన్ని ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకొచ్చాం. ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత లేవరేజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫండ్స్ లేవనే దానికంటే పనులు చేయడంలో మేనేజ్మెంట్ బ్యాండ్విత్ ఇది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ నా. ఈవెన్ ఫామ్ పాండ్స్ దగ్గర నుంచి ఏ పనైనా సరే మనం ఈజీగా చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి ఈ మెషిన్స్ కూడా మనం అనుకున్నాం, కానీ స్టేట్ లెవెల్లో
కొద్దిగా అప్పుడప్పుడు కూర్చోవడం లేదు. ఎవ్రీ 1 month or 2 months కంపల్సరీగా ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ ఈ మెషన్స్ కూర్చోవాలి, డిస్కస్ చేయాలి, ప్రాబ్లమ్స్ సార్ట్అవుట్ చేయాలి. ఒకవేళ మీకేదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఆ మెషిన్లో దెన్ యూ సార్ట్ ఇట్ అవుట్ ఆర్ యూ ఫ్లాగ్ ఇట్ టు చీఫ్ మినిస్టర్, క్యాబినెట్ ఆర్ చీఫ్ సెక్రటరీ. అవన్నీ అడ్రస్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. 5 grids కూడా పెట్టాం. వాటర్ గ్రిడ్, రోడ్ గ్రిడ్, పవర్ గ్రిడ్, గ్యాస్ గ్రిడ్, ఫైబర్ ఆప్టిక్ గ్రిడ్. ఇవి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఇవి కూడా కూర్చొని వర్కౌట్ చేసుకొని ఏ విధంగా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. క్యాంపెయిన్ మోడ్స్ తీసుకొచ్చాం. సస్టైనబిలిటీ రావాలంటే వినూత్నంగా ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పేదరికంపై గెలుపు, 10,000 రూపాయలు ఇన్కమ్ రావడం. దీన్ని స్లోగన్ కింద వదిలిపెడితే ఇది జరగదు. కానీ ఆ స్లోగన్ని ఏదైతే చెప్పామో దాన్ని క్యాంపెయిన్ మోడ్ కింద చేసి ప్రాసెస్ చెక్అవుట్ చేసి అనునిత్యం చేస్తే ఇట్ ఇస్ నాట్ అ బిగ్ ఇష్యూ. తప్పకుండా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే అవకాశం ఉంది. బడి పిలుస్తుంది. ఇప్పటికి కూడా మనం పిల్లలందరినీ ఇంకా స్కూల్ నెట్వర్క్ తీసుకురాలేకపోయాం. హ్యూజ్ ఫోర్స్ ఉంది. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో చూస్తే అవర్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్. నాలెడ్జ్లో ఎవ్వరు కూడా తక్కువ కాదు. కానీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో చూసినప్పుడు, ఇంకా కింది లెవెల్లో చూసినప్పుడు అందరినీ మనం స్కూల్ నెట్వర్క్ తీసుకెళ్ళలేకపోయాం. ఈ ఇయర్ని దీని మీద కూడా శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలా బాగా చేశాం. ఇటీవల కాలంలో మనకు నెగటివ్గా ఎన్నో సమస్యలు వచ్చినప్పటికీ ఈరోజు అగ్రికల్చర్లో ఎక్స్ట్రాడినరీగా స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ చేశాం. స్ట్రాటజీలో కూడా మీరు ఒకసారి చూస్తే చాలా స్పష్టంగా అగ్రికల్చర్ స్ట్రాటజీలో అగ్రికల్చర్ ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామో దానికంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత హార్టికల్చర్కి ఇవ్వాలని, లైవ్ స్టాక్కి ఇవ్వాలని, ఫిషరీస్కి ఇవ్వాలని పెట్టుకున్నాం. దీనివల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయి. అగ్రికల్చర్ కూడా ప్రొడక్టివిటీ మ్యాక్సిమం రీచ్ అయ్యాం. కానీ ఇంకా బెస్ట్ ఇన్ ది కంట్రీ రీచ్ కావాలి, బెస్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్ రీచ్ కావాలి. ఈరోజు అయోవా యూనివర్సిటీ ఒకటి వచ్చారు. ఇలాంటి నాలెడ్జ్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో వాళ్ళతో కూడా నెట్వర్క్ చేసుకొని ముందుకు పోతున్నాం. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా నీరు, చెట్టు, వాటర్ కన్జర్వేషన్, ఈ రెండు కూడా కలిపి మళ్ళీ వర్షాకాలం వస్తూ ఉంది. దీన్ని ఇదే క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకుపోవడమే కాకుండా మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చే పరిస్థితి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరి పరిశుభ్రం, పచ్చదనం, స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్, దీన్ని కూడా మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు చూస్తే మనం ఇవన్నీ కూడా మెజర్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంతవరకు స్లోగన్స్ కింద కాకుండా ప్రాసెస్ అన్నీ ఇది చేసుకొని సిఎస్ గారు ఏ విధంగా మెజర్ చేయబోతారో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. కుటుంబ వికాసంలో 15 పాయింట్లు మనం తీసుకున్నాం. జీవన భద్రత, పెన్షన్లు ప్రాపర్గా ఇవ్వడం, ఆహార భద్రత, 5 కేజీల బియ్యం కానీ, అదే మరిగా మిగిలినటువంటి సంక్రాంతి కానుక, ఇంకా ఏ విధంగా వాళ్ళకు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కింద ఇవ్వగలిగితే వర్కౌట్ చేసుకోవడం, జీవిత బీమా భద్రత, చంద్రన్న బీమా ఇచ్చాం, ఇది ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, విద్యుత్ భద్రత, క్వాలిటీ పవర్ ఇవ్వడం. ఇప్పుడు ఇచ్చిందే కాకుండా అన్ఇంటరప్షన్స్తో ఈ కరెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరి గ్యాస్ భద్రత నెక్స్ట్ మంత్కి అంతా కంప్లీట్ చేయమన్నాం. అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు కంప్లీట్ చేసి 100% కిరోసిన్ ఫ్రీ స్టేట్ మన స్టేట్ని మనం అనౌన్స్ చేస్తున్నాం. నేను 1 year నేను చెప్తున్నాను, మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే 8th డెడ్ లైన్ పెట్టాం. దానికి కూడా మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నీటి భద్రత, తాగడానికి, ఇండస్ట్రీకి, వ్యవసాయానికి ఎక్కడా ప్రాబ్లం లేకుండా వాటర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అతనికి వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా తాగడానికి అదే మరిగా ఈ నీళ్లు కూడా ఇవ్వాలి. హౌసింగ్ సెక్యూరిటీ, గృహ భద్రత, ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి ఇల్లు కట్టించాలనే ధ్యేయంతో ముందుకు పోతున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో ఈ 5 సంవత్సరాల్లో 10 లక్షల ఇండ్లకు శ్రీకారం చుట్టాం. ఇప్పటికే శాంక్షన్స్ కానీ మీకు అన్ని క్లియరిటీ ఇచ్చాం. దాన్ని కంప్లీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరిగా ఆత్మగౌరవం, టాయిలెట్స్, దీన్ని అర్బన్ ఏరియాలో ODF అచీవ్ చేశాం. రూరల్ ఏరియాలో దగ్గర 4,000 గ్రామాల్లో మనం ODF అచీవ్ చేశాం. టోటల్గా ODF అచీవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. విద్యా భద్రత, ఎడ్యుకేషన్, అదే మరి ఇంకొక పక్కన పశుగ్రాస భద్రత కూడా ఇచ్చాం. మనం 10,000 రూపాయల ఇన్కమ్ రీచ్ కావాలనుకున్నప్పుడు దానికి బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్లో పశుగ్రాస భద్రత కూడా ఇచ్చాం. దాన్ని ఎక్కడికక్కడ మీరందరూ కూడా కలెక్టర్స్ కోఆర్డినేట్ చేసుకుని 100% ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనివల్ల ట్రెమెండస్గా
మిల్క్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, పేదవాళ్ళ యొక్క పావర్టీ నుంచి పైకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదే మరి ఉపాధి భద్రత, దీనిపైన మనం ఇచ్చే నరేగా ఎంప్లాయ్మెంటే కాకుండా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసి ఎక్కడికక్కడ ఉద్యోగాలు రావాలి, ఉపాధి భద్రత ఉండాలి, ఇవి కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సమాచార భద్రత, ఫైబర్ గ్రిడ్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం. ఎవ్రీ హౌస్ విల్ బి కనెక్టెడ్ నౌ. దీంతో నాలెడ్జ్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో ఆల్ నాలెడ్జ్, ఏ పని చేయాలన్న నాలెడ్జ్ని డోర్ స్టెప్ దగ్గర ఇంటి ముందునే ఉండే అవకాశం వస్తుంది. దానికి కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. లా అండ్ ఆర్డర్, వ్యక్తిగత భద్రత, ఎన్ని ఉన్నా హ్యాపీనెస్ ఉండాలంటే మళ్ళా సెక్యూరిటీ ఉండాలి, సేఫ్టీ ఉండాలి. దానిపై కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం. అల్టిమేట్గా ఆదాయ భద్రత కూడా పెట్టుకున్నాం. ఇవన్నీ అచీవ్ చేయాలంటే సమాజ వికాసంలో విద్య, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, అనుబంధ రంగాలు, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, సేవా రంగం, 24 గంటల కరెంటు, రోడ్డు, మౌలిక రంగాల అభివృద్ధి, ఈ 10 పైన కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ మీటింగ్లో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ కూడా పెట్టుకున్నాం. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అన్నప్పుడు ఎండ్ పావర్టీ ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్ ఎవ్రీవేర్. రెండో గోల్ వచ్చి ఎండ్ హంగర్, అచీవ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇంప్రూవ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ప్రమోట్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్. నెంబర్ 3, ఎన్షూర్ healthy lives and promote well-being for all at all ages. Number 4, ensure inclusive and qualitative education for all and promote lifelong learning. ఏదో ఒకసారి చదువుకొని మళ్ళా మర్చిపోవడం కాదు. ఎవ్రీ డే ఈరోజు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన లెర్నింగ్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. లెర్నింగ్ అండ్ డీలెర్నింగ్ కూడా. ఓసారి అనవసరమైనటువంటి గుర్తుపెట్టుకొని అవసరమైనట్టు మర్చిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చింది. టెక్నాలజీ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ ఉంది. సెల్ ఫోన్ ఎంతవరకు ఉపయోగించుకుంటున్నారు అనుకుంటే 10% ఉపయోగించుకుంటున్నారు. బాగా ఉపయోగించుకుని కూడా కొన్ని ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. కాబట్టి లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ దర్ ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్, డొమైన్ ఎక్స్పర్టైజ్ కానీ ప్లస్ టెక్నాలజీ చేంజెస్ కానీ ఈ రెండు జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరి 5వది చూస్తే అచీవ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ and empower all women and girls. Number 6, ensure access to water and sanitation for all. Number 7, ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. And modern energy. Now things are changing. Sustainable కావాలంటే సోలార్ ఎనర్జీ మీరే చూస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఏ విధంగా థింగ్స్ మారిపోతున్నాయి అనుకుంటే అది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అన్ని అవార్డ్స్ మనకే వచ్చాయి. దగ్గర 16-17 అవార్డులు వచ్చాయి. మనమే పవర్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాం. ఆ తర్వాత మీరు చూస్తే మనం బైఫర్కేషన్ అప్పుడు 22.5 మిలియన్ యూనిట్లు సర్ప్లస్ డెఫిసిట్ ఉంటే ఈరోజు సర్ప్లస్ రీచ్ అయ్యాం. ఎఫిషియన్సీలో సింగిల్ డిజిట్కి వచ్చాం. ఆల్ ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ అన్నీ. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దిస్ ఇప్పుడు కొత్తగా మీరు చూస్తే ఒకప్పుడు 16 రూపాయలు 18 రూపాయలు సోలార్ ఎనర్జీ. ఇటీవల నేను ప్రారంభించినప్పుడు మనకు కొత్తగా వచ్చిన 2014కి 6 రూపాయల 50 పైసలు, ఇప్పుడు 2 రూపాయల 45 పైసలకు యూనిట్ వచ్చింది. అదే మాదిరిగా కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఈరోజు చూస్తే మీరు దేశమంతా 18,000 మెగావాట్లకు 3 సంవత్సరాలు పోతే అందులో 4,600 మెగావాట్లు మన రాష్ట్రంలో మనం చేశాం. సోలార్ కానీ విండ్ కానీ. ఇంకా డ్రాస్టిక్గా తగ్గిపోయే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ సోలార్ అండ్ విండ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో స్టోరేజ్ కెపాసిటీకి రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం. ఒకప్పుడు స్కేలింగ్కి వెళ్ళాం. స్కేలింగ్కి వెళ్తాను రేట్లు బాగా పడిపోయినాయి. ఇప్పుడు స్టోరేజ్ కూడా స్కేలింగ్కి వెళ్ళగలిగితే ఒక విలేజ్ యాజ్ ఏ స్మార్ట్ పవర్ గ్రిడ్గా తయారవుతుంది. ఆ ఊరు నుంచి బయట నుంచి పవర్ రావాల్సిన పని లేదు. ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ ఉండవు. ఆ ఊర్లోనే మనం స్టోరేజ్ చేసుకోగలిగితే ఆ ఊర్లోనే చేసుకుంటాం. ఓన్లీ గ్రిడ్ మేనేజ్మెంట్కి మాత్రం ఈ లైన్ ఇవన్నీ పెట్టుకుంటాం. దీనివల్ల మీకు ఎన్ని లాభాలంటే మనకు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది. ఆల్ వెహికల్స్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వస్తున్నాయి. ఇంట్లోనే పవర్ జనరేట్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. అక్కడికక్కడ నెట్వర్క్ చేసి స్టోరేజ్ పెట్టుకుంటే ఇంకా మీకు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇండియాకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏ దేశానికి లేదు. అలాంటివే ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు కూడా దీంట్లో చెప్పినప్పుడు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్లో చెప్పినప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు మోడర్న్ ఎనర్జీ ఫర్ ఆల్.
అందులో ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇంకొక పక్కన ప్రమోట్ ఇన్క్లూజివ్ అండ్ సస్టైనబుల్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ డీసెంట్ వర్క్ ఫర్ ఆల్. 9 బిల్డ్ రెసిలియంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ప్రమోట్ సస్టైనబుల్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ ఫాస్టర్ innovation, reduce inequality within and among countries, make cities inclusive, safe and resilient and sustainable. 12, ensure sustainable consumption and production patterns, take urgent action to combat climate change and its impacts, conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources. ఇందులో మనం చూస్తే ఇంతవరకు అటెంప్టే చేయాలి. నేను ఎవ్రీడే చెప్తున్నాను, మనకు 1000 కిలోమీటర్స్ సీ కోస్ట్ ఉంది. 1000 కిలోమీటర్స్లో ఉండే వెల్త్, సీ వెల్త్ అయితే విపరీతంగా ఉంది. అది ఆయిల్ కావచ్చు, గ్యాస్ కావచ్చు, లేకపోతే సముద్రంలో ఉండే అక్వా కావచ్చు, ఇలాంటి వేరియస్ వెల్త్ సముద్రంలో కూడా ఉంది. దాన్ని కూడా మనం ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సస్టైనబుల్లీ మేనేజ్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఆల్సో కంబాట్ డెజర్టిఫికేషన్, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss, promote just, peaceful and inclusive societies, revitalize the global partnership for sustainable development. ఈ 17 ఇవి కాకుండా 107 సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఉన్నాయి. ఇదందరం కూడా మనం అవేర్నెస్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మాదిరిగా మనం జిఎస్టిపి కాంట్రిబ్యూషన్ చూసాం. 40 growth engines are contributing 80% of GSTP for us. మిగిలిన అన్ని కలిపి 20% గ్రోత్ వస్తూ ఉంది. అదే మరి కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ పెట్టుకున్నాం. ఈ ఎకో సిస్టమ్ రావాలంటే ఈ 4-5 డిపార్ట్మెంట్లే కాకుండా అందరూ కూడా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి కూడా మనం ఒక కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ పెట్టుకొని ముందుకు పోతున్నాం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే మనం గ్లోబల్ బెంచ్ మార్కింగ్ హ్యాపీనెస్ తీసుకున్నాం. ఇందులో మీరు చూస్తే 2017 రిపోర్ట్ ఇది. 150 దేశాలు చేశారు. 122వ పొజిషన్ మన భారతదేశానికి. అంటే మనం చాలా వెనకానున్నాం. అందులో మనది చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ చూస్తే 74వ పొజిషన్ వచ్చింది గ్లోబలీ. అంటే ప్రపంచంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక కంట్రీ అనుకుంటే దీన్ని ఆ బెంచ్ మార్కింగ్లో చూస్తే 74వ పొజిషన్ వస్తున్నాం. మన దేశాన్ని మనం తీసుకుంటే 122వ పొజిషన్ వస్తున్నాం. దేశం కంటే మనం బెటర్గా ఉన్నాం. అందులో కొన్ని జిల్లాలు చాలా బాగున్నాయి. శ్రీకాకుళం, వెస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా, నెల్లూరు, ఈస్ట్ గోదావరి, గుంటూరు, విజయనగరం ఇవి హైయర్ లెవెల్, అంటే స్టేట్ యావరేజ్ కంటే హ్యాపీనెస్ ఎక్కువ ఉంది. శ్రీకాకుళం అన్నిటికంటే హ్యాపీనెస్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే జిఎస్డిపి చూస్తే లోయెస్ట్ ఉంది, హ్యాపీనెస్ చూస్తే హైయెస్ట్ ఉంది. అంటే డబ్బులుండే వాళ్ళందరూ ఆనందంగా ఉండరు. మీరు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనీ ఈజ్ వన్. మళ్ళీ డబ్బులు లేకపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అట్లని చెప్పి డబ్బులు అవసరం లేదు, మేమంతా రోడ్లు తిరుగుతూ ఉంటాం, ఎవ్రీడే ఏదో ఒక ఈవెంట్ క్రియేట్ చేస్తా ఉంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. బోత్ యూ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుడే. అదే మరి ఇంకొక పక్కన గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్, ఇది కూడా వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంకి చేపించాం. ఇది కూడా మీరు చూస్తే 140 కంట్రీస్ వీళ్ళు చేశారు. 140 కంట్రీస్ చేస్తే ఇండియా 2015-16లో 71 ఉంటే మనం 51లో ఉన్నాం. అదే మరిగా 2016-17లో మనం ఇంకొక 15 పొజిషన్లు పెరిగాం, 36వ ప్లేస్కి వచ్చాం. ఈరోజు గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ మీరు చూస్తే ప్రపంచంలో 36వ ప్లేస్లో ఉన్నాం. కంట్రీ 55వ ప్లేస్ ఉంది. ఇది 2016-17. నేను ఇక్కడ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే ఈరోజు మీరు అమెరికాకు పోతే మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్ ఇస్ సిలికాన్ వ్యాలీ, కాలిఫోర్నియా. అండ్ ఆల్సో పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ కూడా హైయెస్ట్ ఉండే సిటీ అది. ఇన్నోవేషన్స్ అన్నీ అక్కడే జరుగుతాయి. అలాంటి ప్లేస్కి వెళితే అక్కడ ది హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఎర్నర్స్ అంటే ఇండియన్స్. అందులో ఇండియన్స్లో ఎవరంటే ఫస్ట్ అంటే తెలుగు వాళ్ళు. అంటే తెలుగు వాళ్ళు అక్కడికి పోయి అంత సంపాదించగలిగితే ఆ కాంపిటేటివ్నెస్ వాళ్ళు చూపించగలిగినప్పుడు గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇక్కడ ఎందుకు చేయలేకపోతాను? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ ఫోకస్ నౌ. ఇక్కడే మీరు చేయాల్సింది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి, సిస్టమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ కావాలి, టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకోవాలి. ఆటోమేటిక్గా మనం కూడా 36కి వచ్చాం. 36 నుంచి 20కి రావడం కష్టం కాదు.
20 నుంచి టాప్ 5కు రావడం కూడా పెద్ద కష్టం కాదు. ఎప్పుడైతే గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్లో మనం టాప్లో ఉంటామో ఆటోమేటిక్గా పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది. పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతానే రిజల్ట్స్ బౌండ్ టు కమ్. కాబట్టి ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సరే, మనం చూస్తే ఈ ఇయర్ మొత్తం 10% కంటే బాగా పెరిగిన డిపార్ట్మెంట్ మీరు చూస్తే హార్టికల్చర్ 16.8%, లైవ్ స్టాక్ 12.2%, ఫిషింగ్ 30.1%, మైనింగ్ అండ్ క్వైరింగ్ 12.9%, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 10.4%, ఎలక్ట్రిసిటీ 12.5%, ట్రాన్స్పోర్ట్ 10.4%, కమ్యూనికేషన్ 15%, రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ డెల్లింగ్ 10.4%, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 10.8% వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా లో లెవెల్లో ఉన్నాం. సౌత్ ఇండియా పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ మీరు తీసుకుంటే మనకంటే కర్ణాటక నెంబర్ 1, దానికంటే కేరళ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నారు. ఆ ఫిగర్స్ మన వాళ్ళు పెట్టలేదు. కర్ణాటక 1,59,893, తెలంగాణ 1,58,360, తమిళనాడు 1,53,116, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1,22,376. ఇవి అన్నిటికంటే కూడా మీరు చూస్తే కనీసం 31,000 నుంచి 35,000-40,000 రూపాయలు మనం తక్కువ ఉన్నాం పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కంలో. కానీ బేసే తక్కువ ఉంది. అక్కడి నుంచి ప్రారంభించాం. మనం గ్రోత్ కంట్రీలో నెంబర్ 1 వస్తున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం మనం కంపీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఇంకా చాలా ఉంది. మనం ఏదైతే ఆవరేజ్న CAGR 12% మినిమం ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం గ్రో కావాలి. అది 15-20 years కంటిన్యూగా గ్రో అయితే దెన్ వీ విల్ క్రాస్ ఆల్ ది స్టేట్స్ అండ్ ఆల్సో విల్ రీచ్ బెస్ట్ కంట్రీ, బెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ది వరల్డ్, బెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ది వరల్డ్. దానికి మనం వర్కౌట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి ఎక్కడెక్కడ ఏం చేయాలనే టెక్నాలజీని ఈ రియల్ టైం గవర్నెన్స్ బాగా ఉపయోగించుకుంటే ఇవన్నీ సాధ్యం అవుతాయి. మనం ఇంత మునిపే డిస్కస్ చేశాం. ఈరోజు ఏపీ ఫైబర్ నెట్ వచ్చింది, గ్రిడ్ వచ్చింది, ఈ ప్రగతి పెట్టాం, సైబర్ సెక్యూరిటీ పెరుగుడు ముందుకు పోతున్నాం, మీ సేవ, సింగిల్ డెస్క్ పోర్టల్, ఇవన్నీ కూడా ఒక రోబస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకొచ్చా. కంట్రీలో ఎక్కడా లేనటువంటి టెక్నాలజీ మనం తీసుకొచ్చాం. అదే మాదిరిగా ఇంటిగ్రేషన్ కూడా చేశాం. ఈరోజు ఈ ప్రగతి ప్రాజెక్ట్స్ ఇయరే పెట్టుకున్నాం, ఈ ప్రగతి ఇయర్గా పెట్టుకున్నాం. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ విల్ బి ఆన్లైన్, కంప్యూటరైజ్డ్. ఒకవేళ ఈ ప్రగతి ప్లాట్ఫామ్లో ఇంటిగ్రేట్ చేయలేకపోతే స్టాండ్ అలోన్ సిస్టమ్ పెట్టుకొని ముందుకు పోతాం. అట్ ది ఎర్లియస్ట్ అవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ప్రపంచంలో ఉండే నాలెడ్జ్ అంతా కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉందో అవన్నీ కూడా మనం వర్కౌట్ చేసుకుంటాం. ఆ నాలెడ్జ్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళా ఈ ప్రగతి ప్రాజెక్టు కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ముందుకు పోతాం. అదే మరి కోర్ డేటా అథారిటీ తీసుకొచ్చాం. ల్యాండ్ హబ్, పీపుల్స్ హబ్, SAP ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ అని తీసుకొని ఈ యొక్క కోర్ డేటా అథారిటీలో ఉండి ఏదైతే ఆధార్ అథారిటీ ఈరోజు ఉందో అలాంటి ఆధార్ అథారిటీ మరి కోర్ డేటా అథారిటీ ఉండి ఎక్కడికక్కడ డేటా మ్యానిపులేట్ చేయకుండా డేటా కస్టోడియన్ కింద అథారిటీ చూసుకుంటారు. అక్కడి నుంచి యూజర్స్ కింద అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు చూసుకుంటాం. ఏవైతే మిగిలిన అప్డేషన్ కానీ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేసుకోవడానికి మళ్ళీ ఇంటర్ఫేస్ కోసం ఎక్కడికక్కడ డిపార్ట్మెంట్ టు డిపార్ట్మెంట్, గవర్నమెంట్ టు సిటిజన్ ఇంటర్ఫేస్ కోసం ఈ ప్రగతి యాజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకుంటున్నాం. అదే మాదిరిగా ఈరోజు ఫైబర్ గ్రిడ్ వస్తే సెల్ ఫోన్ ద్వారా ఆధార్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్, చాలా ఈజీగా మనం ఆపరేట్ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. చాలా బెటర్ ఫలితాలు వచ్చాయి. ఈరోజు రేపు మీరు అన్నీ మాట్లాడుతున్నాం, మీకు ఒక ఐడియా ఫర్దర్గా వస్తుంది. అదే మాదిరిగా ఇది కాకుండా CM డాష్ బోర్డు కానీ, అదే మాదిరిగా మీకు డిపార్ట్మెంట్ డాష్ బోర్డు కానీ, కలెక్టర్స్ డాష్ బోర్డు కానీ ఇవన్నీ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. దీనివల్ల ఏ డిపార్ట్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లుందో రియల్ టైం, మంత్లీ, క్వార్టర్లీ మనం అనలైజ్ చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇంకా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్కి మనం ముందుకు పోవడానికి ఆస్కారం వస్తుంది. అదే మరి ఈ ఆఫీస్ పెట్టాం, ఈ క్యాబినెట్ పెట్టాం. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్లైన్ నౌ. అందులో కూడా ఇంకొక స్టెప్ ముందుకెళ్ళాం. ఆ స్టెప్లో మీరు చూస్తే ఆటోమేషన్. ఈరోజు గ్రౌండ్ వాటర్ ఈజ్ అన్ ఆటోమేషన్, మెషిన్ టు మెషిన్. లేకపోతే మీరు చూస్తే రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ ఆటోమేషన్. లేకపోతే ఇంకా చాలా స్ట్రీట్ లైట్స్,
ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెన్సార్ బేస్డ్. ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే పిడుగులు పడితే కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ టెక్నాలజీ పర్ఫెక్ట్గా మనం ఉపయోగించే పరిస్థితికి వచ్చాం. అంటే ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయంటే రియల్ టైంలో రేపు రెయిన్ఫాల్, అదే మరి టెంపరేచర్, అదే మరిగా ఏదైనా కానీ సైక్లోన్ వచ్చినా, విండ్ వచ్చినా, ఎప్పుడు వస్తుంది, ఏ వెలాసిటీ వస్తుంది, ఏ ప్రాంతానికి వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు ఫోకస్ లేకుండా సైక్లోన్ అంటే శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు వరకు అలర్ట్ చేసేవాళ్ళం. కానీ మళ్ళీ డీవార్మింగ్ 4 రోజులు అయిన తర్వాత ఇచ్చేవాళ్ళం, డీవార్మింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అది అవసరం లేదు. ఏది ఎట్లా మూవ్ అవుతుందో ముందుగానే చూసుకుంటాం, ఏ జిల్లాలకు వస్తుంది చెప్తాం, ఏ ప్రాంతాలు హిట్ అవుతుంది చెప్తాం, ఏ వెలాసిటీ వస్తుంది చెప్తాం, ఎంత డ్యామేజ్ అవుతుంది చెప్తాం, ఎక్కడ ఫ్లడ్ వస్తుంది చెప్పగలుగుతాం. దిస్ ఈజ్ వేర్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఎక్యురసీకి వచ్చినప్పుడు ఎనర్జీయే కాకుండా ఎఫిషియన్సీ విపరీతంగా పెంచుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే సమయంలో కరప్షన్, ఎక్కడైనా సరే కరప్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ప్రారంభమవుతుంది. మొన్నే కలెక్టరు వెస్ట్ గోదావరి ఉన్నారు, ఒక విలేజ్కి వెళ్ళాను. నేను ఎన్ని మేము చేశాం కదా, ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక బెనిఫిట్ వస్తూ ఉంది, ఆర్ యూ హ్యాపీ అని అడిగాను. నేను అడగగానే అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఆ ఊర్లో చాలా పనులు చేశారు. ఒక మోడల్, ఒక స్మార్ట్ విలేజ్లో ఏముండాలనో ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చారు. సిమెంట్ రోడ్లు వేశారు, వర్మీ కాంపోస్ట్కి బ్రహ్మాండంగా సెగ్రిగేషన్ కాంపోస్ట్కి చేశారు, 3-4 చెరువులు బ్యూటిఫికేషన్ చేశారు. అదే మరిగా ఊర్లో మీరు చూస్తే 16-15 షాపులు పెట్టారు. ఇంకొక పక్క స్కూల్ బిల్డింగు అవన్నీ కూడా పూర్తి చేశారు. అన్ని పనులు అయిపోయినాయి. కానీ ఎందుకు అన్హ్యాపీగా ఉన్నారంటే చేతులెత్తమెట్టు కొంతమంది ఎత్తే ఒక అమ్మాయిని లేచి మాట్లాడమన్నాం. ఏంటంటే మా భర్తకు రావాల్సినటువంటి వారసత్వంగా వచ్చే ఆస్తి, దానికి పట్టాదారు పాస్బుక్ ఇమ్మన్నాం. ఆ పట్టాదారు పాస్బుక్ ఇమ్మంటే 80,000 రూపాయలు డబ్బులు అడిగారు, 80 సెంట్లకి. దీని మై డిస్సాటిస్ఫాక్షన్. అంటే మనుషుల డిస్సాటిస్ఫాక్షన్కి కారణం మనం ఇచ్చే వెల్ఫేర్ అందకపోతే ఒకటి, ఆ లబ్ధిదారులు ఎవరైనా డబ్బులు తీసుకుంటే అందులో కూడా ఏదైనా బ్యూరోక్రసీ కానీ పాలిటీషియన్ కానీ ఎవరు తీసుకున్నా ఆ ఎఫెక్ట్ గవర్నమెంట్కి. అదే మరిగా మన ఆఫీసర్లు డెలివరీ మెకానిజంలో ప్రాబ్లం ఉంటే అది కూడా నెగిటివ్. దాన్ని మీరు కరెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ పైన ఇప్పటి నుంచి మీకు అందరికి కలెక్టర్స్కి మీ జిల్లాలో పబ్లిక్ సాటిస్ఫాక్షన్ IVRS సర్వే చేపిస్తాం. పెద్ద కష్టం కాదు, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ప్రజలు కూడా అపీల్ చేస్తున్నాం. IVRS సర్వే అప్పుడు ఇంపార్షియల్గా మీరు చెప్పండి, మొహమాటాలు లేకుండా చెప్పండి, వాస్తవాలు చెప్పండి. సో దట్ మేము ఇంప్రూవ్ చేయడానికి పనికొస్తుంది. అదే మరి ఈరోజు కాల్ సెంటర్ ఉంది. కాల్ సెంటర్లో 1100 నెంబర్కి ఎవరైనా ఫోన్ చేయొచ్చు, ఏ ఇష్యూ అయినా ఫోన్ చేయొచ్చు. సీఎం ఇది ఉంది, కైజాల కనెక్ట్ AP CM ఉంది. దాంట్లో వాళ్ళు ఎవరు కరప్ట్ చేస్తా ఉన్నా, ఎవరి మీద కంప్లైంట్ చేయాలన్నా దే కెన్ డూ ఇట్. ఇవన్నీ మళ్ళా ఎంక్వైరీ చేయడానికి ఆ 750 సీట్స్తో ఈరోజు కాల్ సెంటర్లో మెకానిజం ఉంది. ఫస్ట్ ఒక IVRS ద్వారా వెళ్తాం, ఆ తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి ఏదైనా చెప్తే ఇమీడియట్గా వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాం. ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మళ్ళా కావాలంటే వెరిఫై చేస్తాం. వెరిఫై చేసి వాస్తవం అనుకున్నప్పుడు ఫర్మ్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. నేను ఆ విషయంలో మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన టెక్నాలజీ మొత్తం స్టెబిలైజ్ చేశాం, ఇంటిగ్రేట్ చేశాం, పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సంపాదించే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఆల్ కలెక్టర్స్ మీకు కూడా మీ పర్ఫార్మెన్స్, అదే మరి డిపార్ట్మెంట్లో మంత్రులు, హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీస్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పటికప్పుడు చెప్పే మెకానిజం ఉంది, మీకు ఇస్తాం. ఇచ్చిన తర్వాత మీరు బాగా ఒకసారి పనిచేస్తున్నారు, ఫైన్ ట్యూనింగ్ లేదు. ఈరోజు ఉదాహరణకు మీరు ఒకసారి చూసి మెడికల్ అండ్ హెల్త్ బెస్ట్ రిఫార్మ్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చారు. తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ తీసుకొచ్చారు. ఆల్ సర్వీసెస్ ఆన్లైన్లో పెట్టారు. ఇంకొక పక్క వైద్య సేవ తీసుకొచ్చారు, వైద్య పరీక్షలు తీసుకొచ్చారు, ఫ్రీ టెలి రేడియాలజీ తీసుకొచ్చారు, ఫ్రీ డయాలసిస్ తీసుకొచ్చారు. అదే మరి చంద్రన్న సంచార చికిత్స తీసుకొచ్చారు, NTR బేబీ కిట్స్ తీసుకొచ్చారు, బస్సు తీసుకొచ్చారు. నిన్నే బెడ్షీట్లు కూడా ఎవ్రీ డే ఒక రకమైన బెడ్షీట్, అది కూడా ఒక కలర్ పెట్టాం, దానిపైన పేరు కూడా పెట్టమన్నాం. ఇది ఎక్కడ కూడా రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉండడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడేట్టుగా అన్నీ చేశాం. అన్నీ మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత ఇంకా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కావాలి, పబ్లిసిటీ కావాలి.
మనం చెప్పాలి 10 మందికి, అది మిస్ అవుతున్నాం. కమ్యూనికేషన్లో మిస్ అవుతున్నాం. సెకండ్, గవర్నమెంట్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కమ్యూనికేషన్ చేయాలి. ఆ విషయంలో కూడా మీకు క్లారిటీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు కొత్త కాదు, గవర్నమెంట్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ నాట్ ఎ న్యూ థింగ్. అందుకే ఇన్ఫర్మేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పెట్టాం. గవర్నమెంట్ ఇంత డబ్బులని బడ్జెట్లో పెట్టుకున్నాం. ఈ డబ్బులు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని పాపులరైజ్ చేయడానికి ఖర్చు పెట్టాలి. అదే మరి ఇంకొక పక్కన డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం. కానీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా పనిచేయకుండా పోయే పరిస్థితికి వచ్చాయి. ఒకప్పుడు సినిమా థియేటర్కి పోతే న్యూస్ రీల్ వేసేవాళ్ళు. గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎంపవర్డ్. ఏదైనా గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ కానీ, గవర్నమెంట్ చెప్పవలసిన విషయాలు న్యూస్ రీల్ ద్వారా మనం చెప్పేవాళ్ళం, కంపల్సరీగా వేసేవాళ్ళు. అలాంటివన్నీ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా డీఫంక్ట్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. దెర్ ఈజ్ ఎ ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ పొలిటికల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్లో జరిగే పనులు తెప్పించడానికి ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఏమేం జరుగుతున్నాయి డెవలప్మెంట్స్, ఎక్కడ దెర్ ఈజ్ ఎ విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్. విజిలెన్స్ ఈజ్ మెంట్ టు గెట్, ఎక్కడైతే డిపార్ట్మెంట్లో సరిగా లేకపోతే విజిలెన్స్ తీసుకొచ్చి ఆ విజిలెన్స్ ద్వారా సిస్టమ్స్ని సెటరైట్ చేయడానికి విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. 1-2 కాదు, చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు మనం సరిగా ఉపయోగించుకోకుండా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఇంటెన్సిఫై ఆల్ దీస్ థింగ్స్. పబ్లిక్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలంటే ఇవి కూడా చాలా ముఖ్యం. మీరు చేసే పని కూడా వాళ్ళకి తెలియాలి. అదే మరి గవర్నమెంట్లో ఉండి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు ఫేర్ ప్రైస్ షాప్ ఉంది. ఫేర్ ప్రైస్ షాప్ మన ఒక ఉద్దేశంతో పోతే వాళ్ళు ఇంకొక ఉద్దేశంతో రివర్స్ వస్తున్నారు. ఉదాహరణకు మనం టెక్నాలజీ ఉపయోగించాం. దానివల్ల ఈరోజు ఫేర్ ప్రైస్ షాప్ ఎక్కడ పోయినా బయోమెట్రిక్స్ ఉంది, బోగస్ చేయడానికి వీలు లేదు. 100% మనకు టాలీ అవుతా ఉంది. అందుకే వాళ్ళ యొక్క ఇవి కూడా పెంచాం, మనం కమిషన్ పెంచాం. కమిషన్ పెంచిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు కూడా ఎవరన్నా ఫేర్ ప్రైస్ షాప్కి పోయినప్పుడు బయోమెట్రిక్స్ టాలీ కాకపోతే దానిపైన కావాలని కూడా ఇచ్చేసి నెపం మన మీద పెట్టే గవర్నమెంట్ చెప్పారు, మేము చేసాం. లేదు మనం ఈరోజు మనం చూస్తే ఏదైతే క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి వెళ్ళాం, అందులో 2-3 సార్లు తెప్పించుకోవడం మొదలుపెట్టాం. దానిపైన ఎక్కడికక్కడ గవర్నమెంట్ మీద బ్లేమ్ చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. ఒక నోబల్ ఆబ్జెక్టివ్ కూడా కొంతమంది గవర్నమెంట్ని బ్లేమ్ చేసే పరిస్థితి వచ్చారు. దానికి చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ పెట్టుకుని యూ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఇట్. దట్ ఈస్ వేర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎప్పటికప్పుడు మీరు చేయాలి. పొలిటికల్గా ఉండే మినిస్టర్స్ కూడా వర్కౌట్ చేసుకొని ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మనం స్ట్రాటజీ మార్చుకొని మనం ముందుకు పోయాం. అగ్రికల్చర్లో ఐ వెరీ హ్యాపీ, రిజల్ట్స్ ఆర్ కమింగ్. మన స్ట్రాటజీలో అగ్రికల్చర్ని ఫోకస్ చేస్తూనే హార్టికల్చర్కి మ్యాక్సిమం డైవర్ట్ చేయమన్నాం. ఈ సంవత్సరానికి మనం రీచ్ అయ్యాం. హార్టికల్చర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఈ రెంట్ కంటే కూడా లైవ్ స్టాక్ ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్. ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ సెక్టర్ ఇప్పుడు ఫిషరీస్. ఈ ఫిషరీస్ సెక్టర్ కూడా బాగా ముందుకెళ్తా ఉంది. భవిష్యత్తులో మన రాష్ట్రం ఒక ఆక్వాకల్చర్ హబ్గా తయారయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇంకొక పక్క మైక్రో ఇరిగేషన్కి పెద్ద ఎత్తున వాటర్ మేనేజ్మెంట్. నేను ఈ విషయంలో కూడా మీరు అగ్రికల్చర్ సస్టైనబిలిటీ రావాలంటే మనం చాలా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం. అవన్నీ కూడా మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నీరు ప్రగతి కింద నీరు చెట్టు, అదే మాదిరిగా ఎక్కడికక్కడ వాటర్ కన్జర్వేషన్ 3 and 8 meters. నేను రిపీటెడ్గా మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, అన్ని జిల్లాలు ఫోకస్ చేసి 8 meters కంటే నీళ్లు తక్కువ ఎప్పుడైతే ప్రీ మాన్సూన్ వచ్చాయి, పోస్ట్ మాన్సూన్ 3 meters రాగలిగితే, దీనివల్ల ఈరోజు మీరు ఖర్చు పెట్టిన డబ్బుల్లో చూస్తే 3,000 కోట్ల రూపాయలు పవర్ రేట్లో మనకు సేవింగ్ వస్తుంది. 50% లిఫ్టింగ్ తగ్గిపోతుంది. 50% లిఫ్టింగ్ తగ్గితే ఒకవేళ మనం పవర్ సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం, అందులో 3,000 కోట్లు సేవ్ అవుతుంది. రెండోది, ఈ సంవత్సరం 1,750 కోట్ల రూపాయలు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం. ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండదు. ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చినప్పటికి కూడా మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చింది ఎంత ఇస్తున్నాం? ఎకరాకు 6,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. వాడి పెట్టుబడి కూడా రాదు, రిటర్న్స్ వదిలిపెట్టండి. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ఎంత లాస్ అవుతుందో మీరు ఆలోచించుకున్నప్పుడు చాలా లాస్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వెల్త్. యూ కన్జర్వ్ దేర్. ఆర్ ఆ రిసోర్సెస్ మీరు సేవ్ చేయగలిగితే, ఆ రిసోర్సెస్ మళ్ళా హ్యూమన్ రిసోర్స్ పైన ఖర్చు పెట్టినా, లేకపోతే డెవలప్మెంట్ మీద ఖర్చు పెట్టినా బ్రహ్మాండమైన ఫలితాలు వస్తాయి. ది వెల్త్ అనేది
ఈరోజు ఇన్ఎఫిషియన్సీతో మనం అందరం కూడా చాలా వరకు ఎనర్జీని కానీ వెల్త్ని కానీ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కానీ మనం వేస్ట్ చేసే పరిస్థితి వస్తున్నాం. ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ సంవత్సరం మనం డ్రౌట్ ప్రూఫ్ స్టేట్గా ముందుకు పోతున్నాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీన్ని అచీవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకటి వాటర్ కన్జర్వేషన్, వాటర్ మేనేజ్మెంట్. లాస్ట్ ఇయర్ చాలా బాగా చేశాం. దానివల్ల మనకు అవార్డ్స్ వచ్చాయి, ఫలితాలు కూడా వచ్చాయి, పబ్లిక్లో సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎట్టే పరిస్థితిలో ఈరోజు మన ఇక్కడుండే అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇరిగేషన్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సాయిల్ మాయిశ్చర్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఆఫీస్ నుంచి ఏ సాయిల్ మాయిశ్చర్ ఎంత ఉందో చెప్పే మెకానిజంకి శ్రీకారం చుట్టాం. ఆ సాయిల్ మాయిశ్చర్ ఏ విధంగా గ్రౌండ్ వాటర్, రెయిన్ఫాల్, అండర్స్ అక్కడ ఉండే పంట, లేకపోతే ఆ సాయిల్ కండిషన్ ఇవన్నీ చూసుకొని ఆ సాయిల్ యొక్క మాయిశ్చర్ ఎంతో చెప్తాం. మాయిశ్చర్ స్ట్రెస్ వచ్చే మునిపే రెయిన్ గన్స్ ద్వారా డ్రై స్పెల్ మిటిగేషన్ కోసం ముందుకు పోతున్నాం. దానికి మీరందరూ శ్రీకారం చుట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది జరిగితే మళ్ళీ దానికి కూడా అన్ని జియో ట్యాగింగ్ చేశాం. మొత్తం బోర్ ఎక్కడుంది, ఫామ్ పాండ్ ఎక్కడుంది, ఎక్కడ చెరువు ఉంది, ఇవన్నీ కూడా రిజర్వాయర్స్ ఎక్కడున్నాయి, వాటర్ సోర్స్ ఎక్కడ చేసి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడి నుంచే డైరెక్షన్ ఇచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం. దీనికి మీరు పోగలిగితే 100% ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్. ఒక్క ఎకరా ఎండిపోవడానికి వీల్లేదు. పోయినసారి మనం దెబ్బతిన్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మన దగ్గర వాటర్ లేదు, ప్లానింగ్ లేదు, మనం ఇబ్బంది పడ్డాం. ఈ ఇయర్ నుంచి అది కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. హెల్త్లో కూడా ఇంటిగ్రేట్ మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలా వరకు అన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఆల్ లెవెల్స్లో మనం అందరం కానీ ఇన్వాల్వ్ అయితే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ హెల్త్ కేర్ మనం ప్రొవైడ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇండస్ట్రీస్ వీ హ్యావ్ డన్ వెరీ వెల్. ఇంకా చేయాల్సిన చాలా ఉంది. ఆ ఇండస్ట్రీస్లో మీరు అందరూ కూర్చొని ఎక్కడికక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వచ్చిన ఎంఓయూలు కానీ గ్రౌండ్ అయినటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కానీ అవి పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసే బాధ్యత మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవి సమాధి ఇష్యూస్ నేను మీ ముందర పెడుతున్నా. ఇప్పటికే మనం ఇంకా ఈరోజు రేపు ఉంటున్నాం. ఒకటి నాకు మీ దగ్గర నుంచి కావాల్సింది టెక్నాలజీని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడం. వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ కూడా ఒక్క పైసా మిస్అప్రోప్రియేషన్ కాకుండా అర్హులకు చేరడం. అందులో హౌసింగ్లో కూడా ఎవ్రీ బిల్ మీరు ఇచ్చే ముందు అందరి బెనిఫిషరీస్ యొక్క నెంబర్లు కూడా మీరు కలెక్ట్ చేయడం. వన్స్ మీరు ఆ నెంబర్లన్నీ కలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మేము వెరిఫికేషన్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఒక హౌసింగ్ మనం శాంక్షన్ చేసినప్పటి నుంచి జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ అక్కడుండే పొలిటికల్ సిస్టమ్ కానీ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇవ్వాలి. హ్యాండ్ హోల్డింగ్ నాట్ ఫర్ నెగటివ్. అతనికి అన్ని విధాలా సహకరించి ఒక్క పైసా కరప్షన్ లేకుండా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి దోహదం చేయాలి. ఎవ్రీ పేమెంట్ ఇస్తానే అతని దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవాలి, కరెక్ట్గా ఇచ్చామా లేదా. దాంట్లో ఎవరన్నా కానీ మళ్ళీ కమిషన్ తీసుకుని కనుక్కునే పరిస్థితి ఉండాలి. అది కానీ మీరు ఒక 5-6 సార్లు కానీ అణిగి చేయగలిగితే సిస్టంలో చాలా ఫలితాలు వస్తాయి, చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. ఈరోజు మనం కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం ఎంత ముఖ్యమో ఇచ్చిన కార్యక్రమాలు అతనికి అందుబాటులో పెట్టడం, ఎక్కడా కరప్షన్ లేకుండా ఎజల్ ఫ్రీ. 10 సార్లు తెప్పించుకుంటే సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు. ఇలాంటి మీరు డబ్బులు తీసుకుంటే ఎవరు తీసుకున్నా సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు. అలాంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం ఇచ్చే పరిస్థితి రావాలి. దానికి దోహదం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నా లెక్క ప్రకారం అయితే అన్నీ కూడా మనం పెట్టాం, పొజిషన్లో పెట్టాం. అమలు చేసే బాధ్యత దాన్ని అర్థం చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరు చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నా. అన్నీ కూడా మెజరబుల్ ఇండికేటర్స్ పెట్టుకున్నాం. ఇంత మునుపంతా కూడా పర్సెప్షన్, ఓకే అన్నీ బాగున్నాయి అని వెళ్ళేవాళ్ళం. అది కాదు, ఇప్పుడు మెజరబుల్ ఇండికేటర్స్ పెట్టుకున్నాం. ఆ మెజరబుల్ ఇండికేటర్స్ అచీవ్ చేయడంలో సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఎట్లా ఉపయోగించాం, పబ్లిక్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్కడుంది, ఎంత హ్యాపీనెస్ అచీవ్ చేశాం, ఇది క్రైటీరియా పెట్టుకొని మనం ముందుకు పోతున్నాం. మళ్ళీ ఒకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ 11వ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్. ఇప్పుడు కలెక్టర్స్ కూడా న్యూ ఎనర్జీతో వచ్చారు. చాలామంది కొత్త కలెక్టర్స్ వచ్చారు కాబట్టి కొత్తగా కూడా ఛార్జ్ అయ్యారు. కాబట్టి ఇప్పుడంతా కూడా మీరు కూడా ఇంకొక కనీసం మీకు కాంపల్సెన్సీ రావాలంటే 2-3 ఏళ్ళు పడుతుంది. ఒక 2 ఇయర్స్ ఏదో చేయాలని తపనైతే ఉంటుంది. అలాంటి తపనున్నప్పుడు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ మినిస్టర్స్ కోఆపరేట్ చేస్తే ఇంకా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం వస్తుంది. కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని కోరేది
అనుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీరు అచీవ్ చేయాలి. వాట్ ఆల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ థింగ్ కాదు. నేను చెప్పినట్టు అన్నీ కూడా పాసిబుల్ థింగ్స్. ఆల్ టూల్స్ ఇచ్చాం, ఆల్ రిసోర్స్ ఇచ్చాం, ప్రొసీజర్స్ ఇచ్చాం, ప్రాసెస్ ఇచ్చాం. ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ యువర్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. మీలో కూడా కెపాసిటీ రావాలి, మీలో కూడా స్కిల్స్ రావాలి. యాజ్ కలెక్టర్ మల్టీ డిసిప్లినరీ డిపార్ట్మెంట్స్ మీరు డీల్ చేస్తున్నారు. మొన్నటి వరకు మీరు డీల్ చేస్తుంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ డీల్ చేయడం కొంతవరకు చేస్తుంటారు, కానీ ఇప్పుడు జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తం చేస్తున్నారు. కాంప్రహెన్సివ్ పిక్చర్ పెట్టుకోవాలి, మీరు పోటీ పడాలి, ఉండాలి, కన్స్ట్రక్టివ్ పోటీ ఉండి. నేను బెంచ్ మార్క్ పెడుతున్నాను మీకు కూడా. 2014 బెంచ్ మార్క్ రాష్ట్రానికి ఎట్టయితే పెట్టామో వ్యక్తులు కూడా పెడుతున్నాం. మీరు ఆ పొజిషన్లో ఉంటే ఎంత మార్పు మీరు తీసుకొచ్చారు, యాజ్ కలెక్టర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఎంత మార్పు తీసుకొచ్చారు, యాజ్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత మార్పు తీసుకొచ్చారు, యాజ్ సెక్రటరీ ఆ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే ఎంతవరకు ప్రోగ్రెస్ సాధించాం, యాజ్ మినిస్టర్ కూడా, యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ నాకు కూడా. ఇది అనునిత్యం ఒక పరీక్షలు పెట్టుకో మనం ముందుకు పోతున్నాం. ఫలితాలు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి. దానికి మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని అభినందిస్తూ ఈ స్ఫూర్తి ఇదే విధంగా కొనసాగించాల్సిందిగా మరొకసారి కోరుకుంటూ, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ని మనం ముందు తీసుకుపోయే మునుపు యూ వాంటెడ్ టు ప్రజెంట్ కైజాలా ప్రజలే ముందు యూ వాంట్ టు ప్రజెంట్ ఓకే ముందు ప్రజలే ముందు బాబు ప్రజెంట్ చేస్తారు. సో దట్ అక్కడి నుంచే మన డిస్కషన్స్ అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి. తర్వాత మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. The People's First initiative has been launched by Honorable CM today. Basically, this is an integrated change in culture that we would like to see in all departments. And it also runs on an integrated platform. So in the last 10 days, we have created a platform wherein all these medium of information, including that of grievances, suggestions, informations, reporting of incidents, all have been integrated. So I'll give you a quick snapshot of what is going to be this and what we expect from the district collectors in making this a successful initiative. Fixing the responsibility to the last person, making him accountable, and ensuring that what he has done for the good of the people, keeping people's first concept in mind, and then communicating it back to the people that this has been done, and then getting testimonials from them is a core sense of this particular initiative. Next. So we will be integrating all these aspects through a call center. The number is 1100. From today onwards, around 750 executives will be working on this. We have divided into 21 verticals. Which are those verticals? I will explain it towards the end. Next. In real-time governance, we are looking at an agile, seamless, dynamic, and an intuitive, data-driven decision-making situation. Here, we will be giving you techniques and tools of assessing data in a proper way, including drill down and analytics to the district collectors and the HODs and principal secretaries also, so that the decisions can be taken quickly. In addition to that, the indexes will also be developed, both from performance and also from the how they are ensuring that the grievances are redressed. Now, these indexes will also help you in pulling up the people who are lacking in service delivery. Next. We have a society where Honorable Chief Minister heads the real-time governance society, and we will be coming up with a state-of-the-art command and control center. The work has started in the secretariat. It will be coming up in the next week. The work will start, and we will be developing into a state-of-the-art one in around 1.5 months' time. Right now, we are working from Vijayawada. Next. The structure of RTGS is we will be having directors for various aspects, including data mining, analytics, machine learning, crowdsourcing, innovations and incubations, startups. We will be monitoring all the projects. We will be starting with the projects which are more than 50 crores initially across all departments.
events and incidents monitoring, and then admin, finance, and others. And the experts will be taken from the field, from the market. Already few of them have been onboarded and they are working towards making this a success. Next. The components of RTG and the people's first component, as Honorable CM has explained, the performance indexes will come from the ePragati platform and the legacy platforms which are already there. The APCM Connect and Kaizala, social media, the MECOSM system which is working now, wherein around 75 lakh issues have been done, but how it has been resolved is questionable, because now we are calling back all those 70 lakh people and we are getting mixed response. The issues which have been told as resolved and indicated as resolved by officers are actually not resolved. So such things will be pushed back again, and we will be doing an auditing in this sense. The messages that are coming through social media is also directly integrated, and also the ones which are coming through electronic media and print media also will be done. This is a kind of a real-time integration. It is not manually done. We have made a back-end platform for this. We will be identifying based on the grievance geography, the exact person, whichever department he belongs to, and we will push that information on that moment. It will go through the, the grievance resolution workflow. At the same time, message will go to him. A call will go from the call center, from one of the verticals, whichever it is there, whichever is responsible for it. And then his tablet or his mobile phone, he can use this application to put in what he has done. And we need evidence-based, resolution acceptance, including photograph, video, and other thing. And then connecting it with the people. That means we ensure we should ensure that the person or the last mile person goes to the person who has raised this issue, resolves this issue, and then comes back and then publicize. In fact, this is a situation wherein people themselves will start publicizing about the work, and more issues will be reported. We will also be rewarding the last mile person who has taken actions in time on a regular basis. Honorable CM has done it in the last week, especially those people who have kept cities clean and all. He has already started from last week. So every week we will be rewarding people who have done good work at the last mile. Next. Can you go back, Babu? Yes, sir. Please go back. Now, this is a crucial chart, andi. Integration of all departments. We are integrating all grievances, all information. For example, MECOSM, that is working as a portal. MRO దగ్గర నుంచి, even village దగ్గర నుంచి, they can integrate. అక్కడి నుంచి print media, electronic media, and also social media, Kaizala app, Connect APCM. ఇవన్నీ కూడా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈవెన్ ఎక్కడన్నా పోతే మినిస్టర్స్కి కానీ లేకపోతే సీఎంకి కానీ వచ్చిన అప్లికేషన్, పిటిషన్స్ పబ్లిక్ ఇచ్చినట్టు అవి కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత దెర్ ఆర్ స్టాండర్డ్స్, అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. దెర్ ఆర్ స్టాండర్డ్స్. అందులో ఇండివిజువల్ కమ్యూనిటీ నీడ్స్, ఫర్దర్గా ఇండివిజువల్ కమ్యూనిటీ నీడ్స్లో దెర్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్, నాన్ ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్. ఏవైతే ఇంతవరకు శాంక్షన్ అయినటివి వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం, ఫైనాన్షియల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేయాలి. దానికి సర్వీస్ స్టాండర్డ్ ఎస్ఎల్ఏ పెట్టాం. ఎస్ఎల్ఏ పెట్టిన తర్వాత టు స్టార్ట్ విత్ ఇవన్నీ కూడా మీకు త్రూ కైజాలా అప్డేట్ చేస్తాం. మీకోసం పోర్టల్లో మీకుంది ఆటోమేటిక్గా ఏ గ్రీవెన్స్ ఎవరికి వస్తుందో వాళ్ళకి వస్తుంది. ఆ గ్రీవెన్స్ ఇన్ని రోజుల్లో చేయకపోతే హైయర్ అప్కి వస్తుంది, డిస్పోజల్ అథారిటీకి. అదే మరిగా మిగిలిన కలెక్టర్స్ జిల్లా అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ స్టేట్ అంతా ఉంటుంది, మినిస్టర్స్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్రటరీస్ మినిస్టర్స్కి ఉంటుంది. ఎక్కడ ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయో ఆ డిపార్ట్మెంట్ సరిగా పనిచేయనట్లు లెక్క. గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. కంప్లైంట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే పర్ఫార్మెన్స్ లేకపోతాయి, మనం చెప్పిన దానికి చేసేదానికి మిస్ మ్యాచ్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఎవరైనా మీడియా కావాలని వక్రీకరించి రాస్తూ ఉంటే కూడా it is our duty to communicate proper message
టు ది సిటిజన్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అవి మనం చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా నెగిటివ్ రాసేవాళ్ళు తగ్గిపోతారు, బ్లాక్ మెయిలర్స్ తగ్గుతారు, సిస్టమ్ స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుంది, ఒక పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. నేను అందుకనే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేదంటే ఇవి ఇప్పటి నుంచి ఏ డిపార్ట్మెంట్ వస్తుందో మొత్తం ఐడియా వస్తుంది. పొలిటికల్ లీడర్షిప్ మినిస్టర్స్ ఇవ్వాలా, బ్యూరోక్రటిక్ లీడర్షిప్ head of the department, secretaries ఇవ్వాలా, కలెక్టర్స్ ఇవ్వాలా. We want to go for transparent administration, corrupt-free administration, and also ఎక్కడ రెస్పాన్సివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ నెట్వర్క్ చేసిన తర్వాత మీకు పంపించడం అన్నీ జరుగుతుంది. అవన్నీ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం, దానిపైన యాక్షన్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ కనెక్ట్ విత్ పీపుల్. మీరు చేస్తామని చెప్పడం కాదు, ఎవరైతే కంప్లైంట్ చేశాడో ఆ వ్యక్తి కన్ఫర్మ్ చేయాలి, ఎస్ మై వర్క్ ఈస్ డన్ విత్ సాటిస్ఫాక్షన్ వితౌట్ ఎనీ ఎజల్ ఫ్రీ ఆర్ కరప్షన్ అని చెప్పే పరిస్థితి రావాలి. అది తీసుకుంటాం. తీసుకొని అక్కడి నుంచి పబ్లిసైజ్ చేస్తాం. ఈరోజు మాకు 50 డిమాండ్స్ వచ్చాయి, 50లో 30 చేయగలిగాం. ఈ 10 రీజనబుల్ కాదు, దీనికి డబ్బులు ఉంది, మేము ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ పెట్టుకున్నాం, ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు చేస్తాం. ఒక్కోసారి జెన్యూన్ పీపుల్ ఉండి మనం ఏదైనా బెనిఫిట్